वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। जलधर द्वितीयंगम ललित त्रिभंगम बहुकृतयंगम रसिकवरम गोकुल परिवारम मदनाकारम कुंज विहारम गूढ़तरम वल्लभ व्रजचंद्रम सुभग सुचंदम कृत आनंदम बंतिहरम भज नंद कुमारम सर्वसुखसारम तत्वविचारम ब्रह्म परम। जलधर द्युति अंगम ललित त्रिभंगम जेमना अंगनी कांति मेघ समान श्याम से तेमा ललित त्रिभंगी शोभे से विविध रंगों में रहे से परम रसिक गोकुल जेमनो परिवार से कामदेव समान सुंदर सुंदर आकृतिवाळा कुंज में विहार करवावाळा सर्वत्र अत्यंत गूढ़ भावथी छुपा रहेवावाळा। पछी कहे वल्लभ व्रजचंद्रम सुभग सुचंदम प्रिय व्रजचंद्र भाग्यशाली दिव्य लीलामय सदा आनंद आपनार अने भ्रांति टाळनार एवा सर्व सुखोना सारभूत ब्रह्म स्वरूप नंदकुमार श्री कृष्ण ने तत्व जाणीने भजो एम श्रीमद वल्लभाचार्य पोताना स्तोत्र में आ बात लखे छे। बरोबर ने। आज श्रीमद भागवत की शुरुआत थई एनो 208मो दिवस। बरोबर। आ बदला हेठे आपणे 208 दिवस पहला श्रीमद भागवत महापुराणनो प्रारंभ करेलो एने आज 208मो दिवस आज चाले। गई काले आपणे 10मा स्कंदना 48मा अध्याय ने नमस्कार कर्या। भगवाननु कुब्जा अने अक्रूरजी ने घेर पधारवुं आ बे प्रसंग आपणे गई काले जोया के भगवाने बेयने वचन आप्या था कि हूँ तमारा घरे आवीश एटले भगवान आ बंनेना घरे गया छे। कुब्जाए सारी रीते स्वागत कर्युं। पछी अक्रूरजीना घरे 11 श्लोक में अक्रूरजीए जे भगवान ने स्तुति करी छे एनो पण आपणे गई काले विचार कर्यो। भगवान श्री कृष्ण अक्रूरजी ने कहे छे कि मात्र जल प्रधान तीर्थो ज नथी एम जल प्रधान भगवान। पछी 11 श्लोक में ज्यारे अक्रूरजीए ज्यारे भगवाननी स्तुति करी त्यारे भगवान पण एने कहे छे कि हे अक्रूरजी खाली जल प्रधान एटले गंगा यमुना गोदावरी एने जल प्रधान तीर्थ कहेवाय। केवुं એટલે भगवान कहे छे कि फक्त जल प्रधान तीर्थ ए एटલું જ तीर्थ नथी एम तीर्थ घणी प्रकारना छे एम करीने अक्रूरजीने भगवाने आ रीते समजाव्या। भगवान श्री कृष्ण अक्रूरजीने कहे छे मात्र जल प्रधान तीर्थो तीर्थ नथी मात्र माटी अने पत्थरनी मूर्तिओ देवता नथी एम आटला पूरतुं मर्यादित राखवानुं कोई कारण नथी एम के मातृदेवो भव पितृदेवो भव ई पण एक तीर्थ छे। भगवान कृष्ण अक्रूरजीने बहु सारी रीते समजावे छे कि खाली माटी होय पत्थर होय अथवा जल होय एटला फक्त तीर्थ नथी। काशी होय पछी શું કહેવાય અયોધ્યા હોય મથુરા હોય
અને ત્યાં ખાલી ફક્ત પથ્થરના જો ભગવાન એટલા પૂરતા નથી, ભગવાન તો સર્વવ્યાપક છે, બધાની અંદર ભગવાન રહેલો છે. એમ અત્યારે અક્રૂરજીને ભગવાને બહુ સરસ રીતે આ એક શ્લોકની અંદર કીધું કે જળ પ્રધાન ફક્ત તીર્થ નથી, પથ્થર ખાલી તીર્થ નથી, માટીમાંથી બનાવેલો ભગવાન પણ ખાલી તીર્થ નથી. તીર્થ છે, 4 વાતો કીધી તીર્થમાં. ગઈકાલે આપણે જોતા હતા કે માતૃદેવો ભવ એ પણ એક તીર્થ છે, પિતૃદેવો ભવ એ પણ એક માણસનું તીર્થ છે, અતિથિ દેવો ભવ એ પણ એક તીર્થ છે, અને આચાર્ય દેવો ભવ એ પણ એક તીર્થ છે. આ 4 પ્રકારના જે તીર્થો છે એ તીર્થોને જો સમજી અને એ પ્રમાણે જીવન જીવવામાં આવે તો બહારના તીર્થમાં બહુ જવાની જરૂર પડતી નથી. એમ ભગવાને બહુ સરસ રીતે ગઈકાલે આ વાતો સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તેથી તમે પાંડવોનું હિત કરવા માટે હસ્તિનાપુર જાઓ. શું કહે છે? તેથી તમે પાંડવોનું હિત કરવા માટે હસ્તિનાપુર જાઓ. તેમનું કુશળ તેમનું મંગળ જાણીને મને કહો, પછી આગળ આપણે શું કરવું તેનો પ્લાન આપણે બનાવશું. આ છેલ્લા શ્લોકોની અંદર અહીંયા વેદવ્યાસે લખ્યું છે, અને ભગવાન કૃષ્ણ અત્યારે અક્રૂરજીને કહે છે કે પહેલાં તમે કંસના મંત્રી હતા, હવે તમે મારા મંત્રી પણ બન્યા છો. કેવા? પ્રથમ જ્યારે કંસ રાજા હતો ત્યારે અક્રૂરજી એના મંત્રી હતા, અને કંસનો નાશ થયા પછી ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે કે હવે તમે મારા મંત્રી બન્યા છો. તેથી મંત્રીના નાદે હું તમને કહું છું કે તમે હસ્તિનાપુર જાઓ, અને ત્યાં હસ્તિનાપુરની અંદર પાંડવો નાના મોટા થઈ રહ્યા છે, પાંડવોની ગેરહાજરી છે, બરોબર? તો એની કેવી સ્થિતિ છે, કેવા હાલ છે, કેવી રીતના અહીંયા ધૃતરાષ્ટ્ર એને સંભાળે છે કે નથી, આ બધી કાંઈ નાની મોટી જે કાંઈ વાતો હોય ને એ વાતો તમે આપણે કયો પ્લાન બનાવો એનો વિચાર તમે આવ્યા પછી આપણે કરશું. એમ કરી અને અક્રૂરજીને ક્યાં મોકલા છે? હસ્તિનાપુર, બરોબર ને? એટલે આજે આપણે હસ્તિનાપુર જવાનું છે. જવું ને? સ્કંદ 10 અને અધ્યાય 49માં પૂર્વાર્ધ અને ઉત્તરાર્ધ 2 અર્થની અંદર 10મા સ્કંદને વેદવ્યાસે વેચી દીધો. એટલે પૂર્વાર્ધની અંદર 49 અધ્યાય આવે છે, અને પછી થાય છે ઉત્તરાર્ધ. એ ઉત્તરાર્ધના 1 થી ઘણા બધા અધ્યાયો છે, એનો વિચાર આપણે સોમવારથી કરવાનો છે, બરોબર ને? પણ આજે આપણે છેલ્લો અધ્યાય, આને કહેવાય પૂર્વાર્ધ, અને પૂર્વાર્ધની અંદર 49 અધ્યાય વેદવ્યાસે લખ્યા છે, અને એનો છેલ્લો અધ્યાય છે આ ઉત્તરાર્ધના 41. એટલે આ આજે આપણે એનો વિચાર કરવાનો. અક્રૂરજીનું હસ્તિનાપુર જવું. શ્રી શુક ઉવાચ સ ગત્વા હસ્તિનાપુરમ પૌરવેન્દ્રય સોંગિમમ દદર્શ તત્રાંબિકેયમ સમીપ્યમ વિદુહ પૃથા સહ પુત્રમ સબાહિકે ભારદ્વારાજ સ ગૌતમ કર્ણસુયોગ દ્રોણીંચ પાંડવાના સુહૃદયો. શ્રી સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે હે રાજા પરીક્ષિત, ભગવાનની આજ્ઞા અનુસાર અક્રૂરજી હસ્તિનાપુર ગયા, કારણ કે હવે ભગવાન મથુરાની અંદર યુવાન થઈ ગયા હતા. હવે બાળપણ ગયું અને યુવાની આવી. યુવાન આવે એટલે પછી ઘણા બધા પોતે નિર્ણય કરતા થઈ ગયા છે. ભલે રાજા નથી એમ, બરોબર ને, પણ એ આવી રીતના એક યુવાન છે, અને યુવાનના નાતે એણે અક્રૂરજીને કીધું કે તમે અત્યારે હસ્તિનાપુરમાં જાઓ. એટલે અહીં કહે છે કે હે રાજા પરીક્ષિત, ભગવાનની આજ્ઞા અનુસાર અક્રૂરજી હસ્તિનાપુર ગયા. ત્યાંની એક વસ્તુ પર પુરુવંશી રાજાઓની અમર કીર્તિની મોહર લાગેલી છે. તેઓ ત્યાં પ્રથમ ધૃતરાષ્ટ્ર, ભીષ્મ, વિદુર, કુંતી, બાહલિક અને તેમના પુત્ર સોમદત્ત, દ્રોણાચાર્ય, કૃપાચાર્ય, કર્ણ, દુર્યોધન, દ્રોણપુત્ર અશ્વસ્થામા, યુધિષ્ઠિર વગેરે 5 પાંડવો તથા બીજા ઈષ્ટ મિત્રોને મળ્યા. હસ્તિનાપુર અત્યારે અક્રૂરજી આવી ગયા છે. ભગવાનની દ્રષ્ટિ હવે અહીંયા કાંઈક બાળપણમાંથી યુવાનીમાં આવે એટલે થોડોક એનો વિચારવાનો, કામ કરવાની પદ્ધતિમાં થોડોક ફરક થાય. આપણે બાળપણમાં જે કામ કરતા હતા એ જેમ જેમ આપણે યુવાન થતા જઈએ તો યુવાનીમાં પણ આપણે પછી બાળપણના કામ કરતા નથી. આપણે પછી યુવાનીમાં જે કાંઈ કરવા જોઈએ ને એ બધા કામો કરે છે. ત્યારબાદ ભગવાનની નજર વૈશ્વિક કામ તરફ જાય છે. અત્યાર સુધી ભગવાનનું
પ્રાદેશિક કામ ચાલતું હતું. કેવું? 11 વર્ષ 52 દિવસ ગોકુળ શું કહેવાય ગોકુળમાં રહ્યા. ત્યાર પછી મથુરામાં આવ્યા, કંસનો નાશ કર્યો, સાંદીપની ઋષિના આશ્રમમાં ગયા, ત્યાં 64 દિવસ ત્યાં વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી, ફરીથી પાછા મથુરામાં આવ્યા અને મથુરામાં આવ્યા પછી અહીંયા સુંદર મજાના યુવરાજ બની ગયા છે. અત્યારે એકદમ ફર્સ્ટ ક્લાસ ઉગતી યુવાની છે. તેથી એની નજર ક્યાં જાય છે? વૈશ્વિક કાર્ય તરફ જાય છે. અત્યાર સુધી પ્રાદેશિક કાર્ય બધાએ ખૂબ કર્યા છે. એનું આપણે ઘણા સમયથી અહીંયા ભાગવતની અંદર વિચાર કર્યો હતો. એમ કે પ્રાદેશિક કામ એટલે કયું કામ ભાઈ? અહીં વેદવ્યાસ લખે છે કે અત્યાર સુધી ભગવાને પ્રાદેશિક કામો કર્યા અને હવે એની નજર વૈશ્વિક કાર્ય તરફ ગઈ છે. એટલે શું થયું એમ? તો કે ગોકુળ હતા ત્યારે ઘરે ઘરેથી માખણની ચોરી કરતા હતા અને તે ગોપ બાળકોને વહેંચીને ખાતા હતા. ગોવાળિયાઓને હૃષ્ટપુષ્ટ કરતા હતા. આ એનું પ્રાદેશિક કામ હતું. કેવું? જે વિસ્તારમાં જે જગ્યા ઉપર રહેશે એની આજુબાજુમાં જે કાંઈ નાના મોટા કામ કરવાને એને પ્રદેશ, એટલે એ જે પ્રદેશમાં રહેશે એટલા પૂરતું એનું એ કામ હતું. તેથી કહે છે આ ગોકુળ, વૃંદાવન, વ્રજ જેવા પ્રદેશમાં રહીને ગાયો ચરાવીને જીવન વિહાર ચલાવતા હતા. આ તેનું પ્રાદેશિક કામ હતું. વેદવ્યાસ લખે છે કે અત્યાર સુધી કૃષ્ણ ભગવાને પ્રાદેશિક કામો ઘણા બધા કર્યા છે. એટલે પ્રાદેશિક કામ શું છે એ પહેલાં આપણે સમજી લેવું જોઈએ. ને કે આ બે પ્રકારના કામની વાત અહીં વેદવ્યાસ લખે છે, એક પ્રાદેશિક કામ અને બીજું વૈશ્વિક કામ. ભગવાને આ બે મહત્વના કામો કર્યા છે. બરાબર? ગોકુળમાં હતા, અહીંયા સાંદીપનીના તપોવનમાં હતા, પછી થોડા વર્ષ અહીંયા મથુરામાં રહ્યા. એ દરમિયાન કે નાના મોટા પ્રાદેશિક કામો એને કરેલા છે. હવે યુવાન થઈ ગયા છે અને યુવાન થયા પછી એની નજર અહીંયા વૈશ્વિક કાર્ય તરફ ગઈ છે એવું ભાગવતકાર વેદવ્યાસ લખે છે. માખણ એટલે નવનીત, માખણ એટલે અર્ક, માખણ એટલે સાર. પ્રત્યેક ઘરમાં જે સારરૂપ હોય, નવનીત જેવા વિચારો હોય, નવનીત જેવી કૃતિ હોય, જે અપનાવવા જેવી હોય, જે સદગુણો હોય, તે દરેક ઘરમાંથી કૃષ્ણ ભગવાન ખેંચી લેતા અને જેની પાસે સદવિચારો નથી એને આ માખણ રૂપી વિચારો આપવાનું કામ કરતા હતા. અને પ્રાદેશિક કામ કહેવાય. પ્રાદેશિક કામ એટલે જે વિસ્તારમાં જેટલા વિસ્તારમાં રહે છે એટલા વિસ્તારમાં કયા લોકોને કેવી રીતની જરૂરિયાત છે ને એના માટે જે પ્રયત્ન પુરુષાર્થ કરો એને પ્રાદેશિક કામ શાસ્ત્રકારો ગણે છે. ગોકુળમાં રહી પ્રાદેશિક કામો કર્યા એટલે શું કર્યું? ગોકુળને તેણે સ્વાવલંબી બનાવ્યું, આરોગ્ય સંપન્ન બનાવ્યું, ઉદ્યમશીલ બનાવ્યું અને પ્રેમાળ બનાવ્યું. ગોકુળમાં રહીને ભગવાને પ્રાદેશિક કામ કરતા આ ચાર વાતો ગોકુળ, વૃંદાવન અને આવી રીતના વ્રજની અંદર એણે ઊભી કરી છે. ગોકુળમાં રહી પ્રાદેશિક કામો કર્યા એટલે આ બધા કામો કર્યા. આસુરી વૃત્તિઓથી ગભરાતા રહેલા લોકોને દિવ્ય અને દેવી દ્રષ્ટિ આપી તેમનામાં તેજસ્વીતા અને અસ્મિતા પૂરવાનું કામ કર્યું. ગોકુળમાં પ્રાદેશિક કામો ભગવાને આટલા કર્યા છે. ગોપ બાળકોને રમતા રમતા, ગાયો ચારતા ચારતા નિર્ભય બનાવ્યા. આવા કામો તે પ્રાદેશિક કામો કહેવાય છે. એમાં શાસ્ત્રકાલ બે કામ આજે આપણે સમજવાના છે. એક તો પ્રાદેશિક કામ છે અને બીજું વૈશ્વિક કામ છે. ભગવાનનું પ્રાદેશિક કામ પૂર્ણ થયું છે, યુવાન બન્યા છે અને હવે વૈશ્વિક કામ તરફ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની નજર જાય છે. તેથી અક્રૂરજીને કહેશે તમે હસ્તિનાપુર જાઓ, ત્યાં કેવી રીતની હલનચલન જાણીને તમે આવો. હવે આપણે કંઈક નવા કાર્યના શ્રી ગણેશાય કરવાના છે. માખણ ખૂબ ખાધું, રમતો ખૂબ કરી, ગોપીઓ સાથે ખેલ ખૂબ ખેલા, પણ હવે આપણે એક વૈશ્વિક કામ તરફ આપણે જવાનું છે. તો એના માટે અક્રૂરજીને કહેશે તમે હસ્તિનાપુર જાવીને પૂરેપૂરું નખ શીખ જે કાંઈ અહીંયા ઘટનાઓ ઘટે છે એ બધો સંદેશો તમે મને આપો. આમ કરીને અક્રૂરજી અત્યારે હસ્તિનાપુરમાં જાય છે અને અહીંયા બે વાતનો ઉલ્લેખ વેદવ્યાસે કર્યો છે, એક પ્રાદેશિક કામ અને એક વૈશ્વિક કામ. ગોપીઓમાં ભળી જાય તેમણે સ્ત્રી શક્તિને જાગૃત કરી. સ્ત્રી જો બદલે તો આખો સમાજ બદલે તે કામ તેણે ગોકુળમાં પ્રયોગ કરી સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે. આ બધા પ્રાદેશિક કામ કહેવામાં. પ્રાદેશિક કામ એટલે કેટલું એ આપણે સમજી લેવાની ખૂબ જ જરૂર છે. એટલે તે કૃષ્ણે કર્યું છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એટલે દેવી સંસ્કૃતિના નિસ્પૃહી, નિરંકારી અને નમ્ર ઉપાસક. આવા શ્રી કૃષ્ણની નજર હવે વૈશ્વિક કાર્ય તરફ જાય છે. એમ વેદવ્યાસ લખે છે કે હવે નાના નાના કામ તો ખૂબ કર્યા,
હવે એક મોટું કામ કરવાનું છે, એને વૈશ્વિક કામ કહેવામાં. આખા વિશ્વને જે સુખ શાંતિ અને સમાધાન આપી શકે એને વૈશ્વિક કામ કહેવામાં આવે છે. વિશ્વની અંદર લોકો શાંતિથી રહે, સુખીથી આનંદ પ્રમોદ કરે, અને એના માટે જે કાંઈ વિચારની જરૂર હોય, ભોગોની જરૂર હોય, કંઈ પણ જરૂર હોય તો એ પૂર્ણ રીતે પૂરી પાડવી, એને એ વૈશ્વિક કાર્ય હવે આપણે કરવું જોઈએ એમ કહે છે. શ્રી કૃષ્ણને સંસ્કૃતિના કાર્ય માટે તેનું આંતરડું તૂટતું હતું. તેથી તેમણે બાળપણમાં મોટા મોટા અસુરોને યમપુરી પહોંચાડ્યા હતા. આવા બધા જ જે કાર્યો છે તે પોતાના પ્રદેશમાં રહીને તે કરતા હતા. તેથી તેને પ્રાદેશિક કાર્ય કહેવામાં. પોતાના જ પ્રદેશમાં, પછી વ્રજ હોય, વૃંદાવન હોય કે ગોકુળ હોય, એ પોતાનો પ્રદેશ હતો અને એમાં રહીને જે કામો કર્યા એ બધા પ્રાદેશિક કામો હતા. પ્રાદેશિક કામો કરતા હતા. ગોકુળ, વૃંદાવન, વ્રજમાં રહીને જે કાર્યો કર્યા તેને પ્રાદેશિક કાર્ય કહેવામાં આવે છે. સાંદીપનીના આશ્રમમાંથી પાછા ફર્યા પછી ભગવાન વિચાર કરવા લાગ્યા, જો અત્યાર સુધી ઘણા દૈત્યોને મેં માર્યા છે, ખાલી દૈત્યોને મારવાથી કાંઈ સંસ્કૃતિ ઊભી થતી નથી. ખાલી અસુરી સંપત્તિનો ખાલી નાશ કરી નાખો અને પછી બીજું જો કાંઈ ન કરો તો આવી રીતની સંસ્કૃતિ ઊભી થતી નથી. જેમ સિક્કાની બે બાજુ હોય, 1 રૂપિયાનો 5 રૂપિયાનો સિક્કો હોય ને, એની બે બાજુ જો સલામત ને સહી હોય તો એ બજારમાં એ હાલે, પણ એક ઘસાઈ ગયેલો હોય અથવા નંબર પડેલો ન હોય તો વેપારી પણ કહેશે કે ભાઈ આ સિક્કો તમારો ખોટો છે. એટલે બે બાજુ હોવી જોઈએ. અસુરોને મારવા એ એક વાત છે, અને માર્યા પછી જે સાત્વિક લોકો સમાજમાં જે જીવે છે એને કેવી રીતની વળાંક આપો, આ એક બીજું કામ છે. એટલે ભગવાન વિચાર કરે છે, યુવાન થઈ ગયા છે, મથુરામાં રહે, અને એક એની નજર વૈશ્વિક કાર્ય તરફ ગઈ છે કે બાળપણની અંદર ઘણા બધા અસુરોને મેં માર્યા, ખાલી અસુરોને મારવાથી સંસ્કૃતિ ઊભી થતી નથી, બીજી સાઈડ પણ મારે કંઈક કામ કરવું જોઈએ. એવું ભગવાન યુવાન વયની અંદર અહીંયા મથુરામાં વિચાર કરવા લાગ્યા. લોકોને રંજાડતા દાનવોનો વિનાશ કર્યો, પરંતુ માત્ર દૈત્યોનો નાશ કર્યાથી બધા પ્રશ્નો ઉકલી જતા નથી. દૈત્યો મારી નાખો એટલે પ્રશ્નો ઉકલી જાય એવું નથી. એમ કે બધા પ્રશ્નો ઉકલી શકતા નથી. સમાજની પ્રગતિ કેવળ વિરોધી સૂર સાંભળવા ન મળે તેથી થતી નથી. તે માટે લોકોમાં નિષ્ઠા પેદા કરવી જોઈએ, અસ્મિતા પેદા કરવી જોઈએ. જે સાત્વિક લોકો છે એની અંદર ભાવ જાગૃતિ નિર્માણ કરવી જોઈએ. બીજી ભગવાનની આ એક બાજુ હતી. જે સજ્જનો સાત્વિક લોકો હવે સમાજમાં રહે છે, અસુરો ખલાસ થઈ ગયા છે, તો જે સજ્જન લોકો છે એની અંદર આ વિચારો મજબૂત થવા જોઈએ. નિષ્ઠા હોય તો જીવનમાં તેજસ્વીતા અને નિર્ભયતા આવે છે. માટે તેમણે ગોકુળ પછી મથુરાના લોકોમાં જાગૃતિ લાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. બાળપણમાં ઘણા બધા રાક્ષસોને મારીને પછી મથુરામાં યુવા વયની અંદર આખા મથુરાને જાગૃત કરવાનું કામ ભગવાન કૃષ્ણે કર્યું છે. આમ વિચારી તેમણે ગણરાજ્યની જનતાને તેજસ્વી બનાવવાનો પુરુષાર્થ આરંભી દીધો. જાહેર સભાઓ યોજીને પ્રેરણાદાયક પ્રવચનો કરીને તેમણે લોકોમાં અસ્મિતા, તેજસ્વીતા, ભાવ જાગૃતિ અને કૃતજ્ઞતા જેવા ગુણો નિર્માણ કરવાનું ભગવાને કામ. પળોઠી વાળીને બેઠા રહ્યા નથી. અસુરોને માર્યા પછી અસુરો બધા ગયા, હવે બેહો, તો એવું કે અસુરોને માર્યા પછી જે સમાજ બાકી છે એને પણ સારી રીતે જો જગતની અંદર ઊંચું માથું કરીને જો જીવવાનું હોય તો એની પાસે કઈ વાતો હોવી જોઈએ. એના માટે બધી જગ્યાએ સભાઓ ભરે, મોટી મોટી મિટિંગો કરે, હજારો લોકોને ભેગા કરી અને ભગવાન સુંદર મજાનું પ્રવચન કે આવી રીતનો ભાષણો આપતા હતા. એમ કે તેમણે મથુરામાં ઠેર ઠેર એટલે સભાઓ ભરીને સમજાવ્યું કે પાશવી સંસ્કૃતિ સામે કદી પણ ઝૂકશો નહીં. હું કીધું પાશવી એટલે આસુરી સંપત્તિના જે રાક્ષસી વૃત્તિના જે લોકો છે એની સામે ક્યારેય ઝૂકવાનું નથી, આવું એ હિંમતથી કહેતા હતા. તેમણે મથુરાના લોકોને કહ્યું કે મોત આવે તો હસતે મુખે વધાવી લેજો, પણ દુષ્ટોની સત્તાનો સ્વીકાર ક્યારેય કરશો. આ પાછળ રહેલા લોકોની અંદર આ વાત ઊભી કરવી જોઈએ. ખાલી અસુરોને મારી દીધા એટલે કામ પૂરું થતું નથી, પણ બાકી રહેલો જે સમાજ છે ને એ અસ્મિતાથી ઊંચું માથું કરીને કોઈની લાચારી કે કોઈની
આવી રીતની કર્યા વગર જીવી શકે એના માટે કૃષ્ણે ખૂબ જ મોટી મોટી સભાઓ ભરી, મોટા મોટા આવી રીતના જબરજસ્ત આવી રીતના લોકોને ભેગા કરી અને પ્રવચનો અને સભાના માધ્યમથી ખૂબ જ સારો સંદેશો આપ્યો છે. આ માનસિક સામર્થ્ય પ્રત્યેકમાં આવે તે માટે તે સ્વાધ્યાય કરતા અને કરાવતા હતા. સ્વાધ્યાયનું મહત્વ એ કાળમાં પણ ભગવાને સમજાવ્યું છે. સ્વાધ્યાયનો જે વાત છે, ભૂલાયેલી જે વાતો છે ને, એ ભૂલાયેલી વાતોને કોઈ મહાપુરુષ આ જગતમાં આવે. સ્વાધ્યાય શબ્દ કાંઈ આજનો શબ્દ નથી. વેદ ખોલો, ઉપનિષદ ખોલો, ગીતા ખોલો, બરોબર, રામાયણ ખોલો કે મહાભારત ખોલો કે આપણું આ પુરાણ ખોલો, તો બધાની અંદર સ્વાધ્યાયનો ઉલ્લેખ શાસ્ત્રકારોએ દરેક જગ્યાએ કરેલો છે. એટલે સ્વાધ્યાય કોઈ નવો શબ્દ નથી. ઘણીવાર કે ભાઈ આ તો પાંડુરંગ શાસ્ત્રીનો સ્વાધ્યાય. ખરેખર દાદા કહે છે કે ભાઈ મારો સ્વાધ્યાય નથી, આ તો શાસ્ત્રની અંદર લખેલી જે વાતો હતી એ મેં બહાર કાઢીએ, બીજું કાંઈ. એટલે લોકો પછી એનો સ્વાધ્યાય કહેવા લાગ્યા. જેમ અહિંસા કોની, તો કે ગાંધીજીની. પણ અહિંસા શબ્દ તો ભગવાને આજે 5000 વર્ષ પહેલાં ગીતાની અંદર લખી રાખ્યો. 12મા અધ્યાયની અંદર આ શબ્દ અહિંસાનો શબ્દ તો લખી રાખ્યો, પણ ગાંધીજીએ અહિંસા ઉપર ભાર દીધો, બરોબર. તેથી લોકો કહેવા માંડ્યા કે અહિંસા એટલે ગાંધીજીની. તો એવી જ રીતે સ્વાધ્યાયનો જે શબ્દ હતો એના ઉપર પાંડુરંગ શાસ્ત્રીએ ખૂબ જ ભાર દીધો અને સમાજના અંતિમ માણસ સુધી આ સ્વાધ્યાય એટલે દેવી સંપત્તિનો એક ગુણ છે. ભગવાને ગીતાના 16મા અધ્યાયની અંદર પ્રથમ શ્લોકની અંદર જ સ્વાધ્યાયનું મહત્વ સમજાવ્યું છે. સ્વાધ્યાય કાંઈ આજકાલનો કે આ કાળની કે આ સદીનો શબ્દ નથી, પણ મહાપુરુષો આ જગતમાં આવે અને એકાદો સારો ગુણ ઉપાડે અને અંતિમ માણસ સુધી લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરે. એટલે દાદાએ સ્વાધ્યાય ઉપાડ્યો. ભગવાને ગીતામાં પણ આ 16મા અધ્યાયના પ્રથમ શ્લોકમાં આજ પણ વાત કરી છે. અભયમ સત્વ સંશુદ્ધિ જ્ઞાન યોગ વ્યવસ્થિત દાનમ દમચ યજ્ઞ સ્વાધ્યાય સ્તપ આર્જવ. હવે આમાં ક્યાં પોતાનું ઘરનું આવ્યું? સ્વાધ્યાય સ્તપ આર્જ. દેવી સંપત્તિના જે ગુણો છે ને, એ દેવી સંપત્તિના ગુણનું વર્ણન કરતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને 16મા અધ્યાયની અંદર આ દેવી સંપત્તિના ગુણો સમજાવે છે. અને એમાં એક દેવી સંપત્તિનો ગુણ છે સ્વાધ્યાય. તેથી અહીંયા ભગવાને સ્વાધ્યાયના માધ્યમથી મોટી મોટી સભાઓ ભરી, મોટી મોટી મિટિંગો કરી, લોકોના દિલ અને દિમાગ સુધી જાય અને એણે કીધું કે આસુરી સંપત્તિનું વાવાઝોડું ગમે તેટલું આવે તો એની સામે આપણે ઝૂકવાનું નથી. મરણ આવે તો મરણ સ્વીકારી લેજો, પણ કોઈની લાચારી કે કોઈની દાઢીમાં હાથ નાખીને તમારે જીવવાનું નથી. આવા દિવ્ય અને તેજસ્વી વિચારો અહીંયા યુવાન વયની અંદર જ્યારે મથુરામાં ભગવાન કૃષ્ણ યુવાન બન્યા અને યુવાન બન્યા પછી એણે કીધું કે બીજું પાસું નબળું છે ને એને મારે મજબૂત કરવું છે. એક પાસાને તો મેં ખલાસ કરી નાખ્યું. જે સજ્જન લોકો હતા, સાત્વિક લોકો હતા, પવિત્ર લોકો હતા, એને રંજાડવાવાળા જે અસુરો હતા એને તો મેં ખલાસ કરી નાખ્યા. પણ જે પાછળ રહ્યા છે એની અંદર અસ્મિતા અને ભાવ જાગૃતિ થવી જોઈએ. તેથી ભગવાને આ મથુરાની અંદર જબરજસ્ત એક કામ ઉપાડ્યું છે કે ગમે તેવી વિકટ પરિસ્થિતિ આવે તો પરિસ્થિતિ સામે માણસે ઝૂકવાનું નહીં. પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાં પણ હિંમતથી માણસે ઊભી રહેવાની જે શક્તિ છે ને, એ ભગવાને પ્રત્યેક લોકોને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, એમ વેદવ્યાસ લખે છે. આ માનસિક સામર્થ્ય પ્રત્યેકમાં આવે તે માટે તે સ્વાધ્યાય કરતા અને કરાવતા હતા. સ્વાધ્યાયનું મહત્વ સમજાવતા હતા. શ્રીમદ ભાગવતના ગીતાના 16મા અધ્યાયમાં પણ આ જ વાત ભગવાને સમજાવી છે કે સ્વાધ્યાય સ્તપ આર્જવમ. હવે આ બધા જે દેવી સંપત્તિના જે ગુણો છે એ જ ગુણો અત્યારે ભાગવતકાર પણ સ્વાધ્યાયના માધ્યમથી મથુરાની પ્રજાને આ વાતો સમજાવી રહ્યા છે. હવે શ્રી કૃષ્ણ યુવાન થયા છે. વૈચારિક ક્રાંતિના શ્રી ગણેશાએ ગોકુળ મથુરાથી કર્યા છે. સમાજમાં તેમણે પ્રાણ પૂર્યો છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહેતા કે સમયના પ્રવાહની જેમ જનતાને દોરવવી એ તો સહેલું કામ છે, બરોબર ને? જે પ્રવાહ હાલતો હોય એમાં માણસ નાવા પડે તો એ તણાવવું તો સહેલું છે, પણ તરવું એની સામે ભલે 5 ફૂટ પણ આગળ આવે તો એને તૈરો કહેવાય અને ઓયલો તણાણો કહેવાય. એટલો ફરક. આમ કરે 1 કિલોમીટર પ્રવાહમાં આપણે વયા જાય તો એને શું કહેવાય? એ ભાઈ તણાઈ ગયો હોય. પણ કદાચ 5-25 ફૂટ અથવા મીટર તમે જો પ્રવાહની સામે હાલશા છે તો એને તરી ગયો કહેવાય. એટલે ભગવાન કહે છે
કે જે વિચારોના પ્રવાહની અંદર જે માણસ તણાતો રહેશે અને એમ જો તણાતો રહેશે ને તો સમાજમાં કોઈ પ્રકારની ક્રાંતિ આવશે નહીં. વ્યક્તિગત જીવન અને સામાજિક જીવન બંને ઉત્કૃષ્ટ થવા જોઈએ. વ્યક્તિગત જીવન પણ એવું હોવું જોઈએ અને સમાજમાં જે સમાજમાં હું રહું છું એ સમાજમાં પણ મારું ઊંચું માથું કરીને રહી શકવું એવી વિચારસરણી ભગવાને મથુરાના લોકોમાં આપી. જગતમાં ચાલી રહેલા તે કાળમાં ઊંડા પ્રવાહની સામે કૃષ્ણે અવાજ ઉઠાવ્યો છે. કૃષ્ણ આવી રીતનો અવાજ ઉઠાવ્યો છે અને સમાજમાં જાગૃતિ લાવ્યા છે. સમાજને જે સજાગ કરે છે તેને જ મહામાનવ કહેવામાં આવે છે. તેથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મહામાનવ છે. શા માટે? કે સમાજમાં જાગૃતિ લાવવાનું જબરજસ્ત કામ કર્યું છે. ખાલી હાથી ઘોડા પાલકી જય કનૈયા લાલ કી એને ખાલી માખણ મિશ્રી ખાધા નથી, ગોપીઓના શિર ખાલી લૂંટા નથી, બરોબર ને? એને ગેડી દડે ફક્ત રમ્યા નથી. એ કામ તો એને બાળપણની અંદર બધું કરી નાખ્યું હતું પ્રાદેશિક કામોમાં. હવે વૈશ્વિક કાર્ય તરફ ભગવાનની નજર ગઈ છે. તેથી અક્રૂરજીને કહેશે તમે હસ્તિનાપુર જાઓ અને ત્યાં એની સાથે કૌરવ હોય, દ્રોણાચાર્ય હોય કે પિતામહ ભીષ્મ હોય, બધાની સાથે તમે મિટિંગ કરો. ત્યાંની કેવી રીતની પરિસ્થિતિ છે, લોકો કેવી રીતના જીવે છે અને કુંતીના પુત્રોની હાલત કેવી છે, આ બધું તમે જાણીને આવો. તેથી ભાગવતકાર વેદવ્યાસ કહે છે કે આવી રીતના અક્રૂરજી અત્યારે હસ્તિનાપુર આવ્યા છે અને હસ્તિનાપુરમાં આવી અને ધીમે ધીમે આ બધા લોકોને મળ્યા છે એવું ભાગવતકાર કહે છે. તેથી યુવાન શ્રી કૃષ્ણની નજર વૈશ્વિક કામ તરફ જાય છે. માખણ ખૂબ ખાધું, ગેડી દડે ખૂબ રમ્યા, ગાયો ખૂબ ચરાવી, પણ હવે વૈશ્વિક કાર્ય કરવું છે એવું ભગવાનને લાગ્યું. આ બધું તે મેં ખૂબ કર્યું અને હવે યુવાન થયો છું. હવે યુવાન થયા પછી કંઈક નવું ક્રાંતિકારી કામ કરવું છે. અત્યાર સુધી ભગવાનનું પ્રાદેશિક કામ કર્યું હતું. હવે ભગવાનની નજર વૈશ્વિક કામને માટે હસ્તિનાપુર તરફ ગઈ છે. તેથી અક્રૂરજીને મોકલ્યા છે. હસ્તિનાપુરમાં તાનાશાહી ચાલતી હતી. કેવી? એક હતું રાજ્ય, એમાં પછી બીજા કોઈનું હાલે નહીં. એ રાજા કે ને એ જ પ્રમાણે પછી ગમે તેવો સારો વિચાર, ગમે તેવી સારી યોજના હોય તો એ કોઈનું ત્યાં હાલે. એને તાનાશાહી કહેવામાં આવે છે. અત્યારે આપણે લોકશાહીમાં જીવી રહ્યા છીએ. કેવા? આપણે લોકો પણ કોઈને ખરાબ થતું હોય અથવા અઘટિત ઘટના ઘટતી હોય તો લોકો પણ પોતાનો અવાજ ઉઠાવી શકે છે. એને કહેવાય લોકશાહી. હસ્તિનાપુરમાં અત્યારે તાનાશાહી ચાલતી હતી એમ ભાગવતકાર કહે છે. હસ્તિનાપુરમાં તાનાશાહી ચાલતી હતી તેવા સમાચાર શ્રી કૃષ્ણને મળ્યા છે. તાનાશાહીના દુષ્પરિણામો ભગવાનને ખબર હતી કે આ બહુ તાનાશાહીના જે પરિણામો છે ને એ સમાજને ખતમ કરવાનું ને સમાજને નુકસાન કરવાની તાનાશાહી કરી રહી છે. સાથે સાથે લોકતંત્રનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ. તાનાશાહીને ખતમ કરીને લોકતંત્ર, લોકશાહીનો ઉદ્ભવ થવો જોઈએ. એ પણ અલકે વૃષ્ણિ સંઘને માન્ય હતી. તે વૃષ્ણિ સંઘ ઉત્તમ રાજ્ય વ્યવસ્થા હતી. એક બાજુ તાનાશાહી અને બીજું બાજુ લોકશાહી. અહીંયા મથુરાની અંદર કંસને માર્યા પછી તાનાશાહી ખલાસ કરીને આ લોકશાહી ભગવાન કૃષ્ણે અહીંયા નિર્માણ કરેલી છે. એમ કે જેને આજે આપણે ડેમોક્રેટિક સ્ટેટ કહીએ છીએ. આપણને આપણો જૂનો કાળ યાદ જ નથી. કૃષ્ણ રાજા હતા જ નહીં, તે વૃષ્ણિ સંઘના રાજ્ય પ્રમુખ હતા. કારણ કે એને શ્રાપ હતો ને આખો. આગળ આપણે જોયું આગળના અધ્યાયની અંદર કે ભગવાન તમારા કુળની અંદર કોઈ રાજા બનશે નહીં. એમ કે કૃષ્ણ રાજા હતા જ નહીં, તે વૃષ્ણિ સંઘના રાજ્ય પ્રમુખ બન્યા. યુવાન બન્યા પછી વૃષ્ણિ સંઘે એને પ્રમુખ બનાવી દીધા. તે કાળે લોકો રાજ્ય પ્રમુખ શબ્દ વાપરતા હતા. રાષ્ટ્રનો કોઈ પતિ હોઈ શકતો નથી. આજે ઘણા કે રાષ્ટ્રપતિ આવે. રાષ્ટ્રનો પતિ કોઈ હોય ભાઈ? પતિ કોઈ હોઈ શકતો નથી. રાષ્ટ્ર પ્રમુખ હોય, બરોબર, રાષ્ટ્રાધ્યક્ષ હોય, પણ રાષ્ટ્રપતિ હોતા નથી. પણ શબ્દનો આમ તેમ ઉલટો અર્થ કરીને આજે કોણ આવે છે ભાઈ? તો કે રાષ્ટ્રપતિ આવે છે. રાષ્ટ્રપતિ હકીકતે રાષ્ટ્રપતિ નહીં, રાષ્ટ્ર પ્રમુખ કહેવાય અથવા રાષ્ટ્રાધ્યક્ષ. આ બે શબ્દ એના માટે વાપરવામાં આવે છે. એટલે જૂના કાળમાં આ શબ્દો હતા. કૃષ્ણ ભગવાન વૃષ્ણિ સંઘના પ્રમુખ હતા, રાજા ન હતા. તાનાશાહીના દુષ્પરિણામો જોતા લોકતંત્ર સ્વીકારવું જોઈએ. આ કામ તરત થતું નથી. આના માટે કૃષ્ણ ભગવાને સૌ પ્રથમ પહેલો પ્રયોગ કર્યો તે સહિયારું નેતૃત્વ.
અહીં કહે છે કલેક્ટિવ લીડરશિપ, અંગ્રેજીમાં એની કલેક્ટિવ લીડરશિપ કહે છે કે સહિયારું આવી રીતનું નેતૃત્વ હોવો જોઈએ, એનો પ્રયોગ એને પાંડવોના માધ્યમથી કરવાનો હતો એમ કે. સ્ત્રી શિક્ષણ દ્વારા ગોકુળનો ઉદ્ધાર કર્યો, તેમાં સહિયારા નેતૃત્વનો પ્રયોગ કરવા માટે તેમણે પાંડવોને પસંદ કર્યા. એનું કારણ પાંડવો 5 હતા છતાં મનથી એક હતા. પાંડવો કેવા હતા? 5 હતા છતાં મનથી એક હતા. પ્રત્યેક પાંડવમાં એક એક ગુણ છે. શરૂઆતમાં યુધિષ્ઠિર લડવું નથી એમ કહેતા હતા. તે વખતે અર્જુન ભીમ જોર જોરથી કહેતા હતા કે ભાઈ લડવું તો પડશે, મારી પ્રતિજ્ઞાનું શું ભાઈ, મેં તો દુશાસનના સાતીનું લોહી લઈ અને અહીંયા દ્રૌપદીના વાળમાં આવી તો રંગવાનું મેં નક્કી કર્યું છે, તો તમે જો યુદ્ધ નહીં કરો તો મારી પ્રતિજ્ઞાનું શું. તેથી લડવા માટે પણ આવી રીતના એ સભાની અંદર આ બધા હતા એમ કે. તે વખતે અર્જુન ભીમ જોર જોરથી કહેતા હતા કે લડવું જ જોઈએ. એક વખત લડવાનો નિશ્ચય થઈ ગયો, ત્યાર પછી યુદ્ધના મેદાનમાં આવ્યા પછી અર્જુન ઢીલો પડે છે. હવે મારે નથી લડવું, પણ યુધિષ્ઠિર મક્કમ રહેશે કે લડવું તો પડશે જ. એટલે આવા એક એક ગુણ અહીં લખે છે કે પાંડવો બધા અલગ અલગ હતા, એના ગુણો બધાના અંદર એકને એક, બધામાં દરેકમાં એક એક ગુણ હતો. એ બધા ગુણોને ભેગા કરી અને મારે લોકશાહીની સ્થાપના કરવી છે એમ ભગવાન વિચાર કરતા હતા. પરંતુ યુધિષ્ઠિર બિલકુલ ઢીલા પડ્યા નથી. ભીમ, અર્જુન, નકુલ, સહદેવ આ બધા પાસે જુદા જુદા ગુણો હતા. સહિયારું નેતૃત્વ ઊભું કરીને કૃષ્ણ ભગવાને તેમના ગુણોનો ઉપયોગ કરી લીધો. સહિયારું નેતૃત્વ એટલે 5 જે ગુણો હતા એ ગુણો ભગવાને ઉપાડ્યા અને આવું સહિયારું નેતૃત્વ કરી અને આવી રીતના ઉપયોગ કરી લીધો છે. તેથી અક્રૂરજીને હસ્તિનાપુર મોકલી પાંડવોના હાલ શું છે તે તમે જાણો, તેથી તે મોકલે છે. કૃષ્ણ ભગવાને પાંડવોને સાધન યંત્ર બનાવ્યા છે. જેમ અક્રૂર કંસના દૂત હતા, હવે કૃષ્ણ ભગવાન તેમને હસ્તિનાપુર, જેમ કંસ જ્યારે હતો ત્યારે અહીંયા અક્રૂરજી એના દૂત હતા અથવા એના સેવક હતા અથવા એના આવા મંત્રી હતા. તો એ રાજા શું કહેવાય, કંસ મરાયા પછી અહીંયા ભગવાનના દૂત બની ગયા છે. ભગવાનના આવી રીતના મંત્રી અને દૂતના ઝૂકવાનું નથી. જરૂર પડે તો માથાનું બલિદાન આપજો, પણ આવા નમાલા લોકોના પગની અંદર તમારા માથાને તમે ઝુકાવશો. આ બધી જ વાતો કૃષ્ણ ભગવાને મથુરાની અંદર ઊભી કરી છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મનમાં એક સાત્વિક વિચાર રાત દિવસ સ્વપ્નમાં ઘોડાએ કરતો હતો, બસ લોકો બધા નીડર બને. ભગવાન કૃષ્ણ ઊંઘતા હોય ત્યારે સ્વપ્નની અંદર પણ એને એક જ વિચાર આવતો હતો કે મથુરાની પ્રજા નીડર બને. શા માટે? એને ખબર હતી કે કંસને માર્યા પછી એની 2 જે પત્નીઓ છે ને એ એના પિતા જરાસંઘ પાસે જવાની છે અને જરાસંઘને કહેવાની છે કે અમે તો વિધવા થઈ ગયું. તમારા જેવા સુરવીર, તમારા જેવા શક્તિશાળી, તમારા જેવા બળવાન અને તમારા જેવા આટલા સત્તા અને વૈભવની ટોચ ઉપર રહેલા હોવા છતાં હું વિધવા થઈશું, આમ કહીને એને કહે. ત્યારે ભગવાનને ખબર હતી કે આ ઘટના ઘટવાની છે. જરાસંઘ આ મથુરા ઉપર મોટું સૈન્ય લઈ અને હુમલો કરવાનો છે. તેથી ભગવાન પાણી પહેલાં પાળ બાંધવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અલગ અલગ જગ્યાએ ઘણી બધી સભાઓ ભરે છે. સભાની અંદર આ જ વાત બધાની અંદર કહે છે કે માણસે નીડર બનવું જોઈએ. લડાઈના મેદાનમાં મોત આવે તો મોતનો સ્વીકાર કરી લેવો જોઈએ, પણ આવી રીતના નિર્ભયતાથી આવી રીતનું કરવું જોઈએ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મનમાં એક સાત્વિક વિચાર સતત રાત દિવસ સ્વપ્ન પણ ઘોળાતો હતો, બસ લોકો નીડર બને. બસ નીડર બનાવવાનું કામ અહીંયા મથુરાની અંદર ભગવાને જબરદસ્ત કર્યું છે. કૃષ્ણ સાત્વિક સંસ્કૃતિના લોકોને નીડર બનાવી એમનું કલ્યાણ સાધવાનો અને એ રીતે સંસ્કૃતિની રક્ષા કરવાનું ભગવાન વિચારી રહ્યા હતા. શ્રી કૃષ્ણ હવે યુવાન થયા છે. શ્રી કૃષ્ણના આ પ્રયાસોને લીધે લોકોના કર્માય અને ચીમળાઈ ગયેલા ચહેરા ફરીથી પાછા તેજની અંદર આવી ગયા છે. વિચાર માણસને પાડી શકે છે અને વિચાર માણસને ઊભો કરી શકે. જે થાકી ગયેલા હતા, કંટાળી ગયેલા હતા, આટલું મોટું તાનાશાહીના રાજ્યની સામે અમે શું કરી શકીએ એમ મથુરાના લોકો વારંવાર કહેતા હતા. અને કંસ ગયા પછી ભગવાને સાબિત કરી બતાવ્યું, ગમે તેવી તાનાશાહી હોય પણ સાત્વિક લોકો સાથે મળીને જો બધાય એક હવા છોડશે ને
તો આસુરી વૃત્તિના બધાય આ વંટોળિયાની અંદર ફેંકાઈ જશે. તેથી સાત્વિક લોકો, સજ્જન લોકો અને જે પ્રભુ કાર્ય કરે છે એવા લોકોએ હાથમાં હાથ મિલાવીને કામ કરવું જોઈએ. આવો ભગવાને જબરજસ્ત પ્રયત્ન મથુરાની પ્રજાની અંદર કરેલો છે. બુદ્ધિ શક્તિ હોય, વિત્ત શક્તિ હોય કે શરીર શક્તિ હોય, આ ત્રણ શક્તિનો પ્રવાહ સાત્વિક વૃત્તિ સમાજમાં ઊભી થાય, લોકો નિડર બને અને નિર્ભયતાથી સમાજમાં ઊંચું માથું કરીને જીવી શકે એવો ભગવાન કૃષ્ણે મથુરામાં આવી તો શંખનાદ કર્યો છે. અને એને લીધે મથુરાની પ્રજાની અંદર જે ગયેલી એકદમ નિસ્તેજ, લાચાર અને દીન દુબળા થઈ ગયા હતા, એની અંદર પાછો ભગવાને જે વિચારો આપ્યા એમાંથી એની અંદર પ્રાણ આવ્યો છે. ખાલી મિશ્રી ખાધી નથી, ગોપીઓ સાથે ખાલી ખેલ ખેલા નથી, બરોબર ને? ભગવાને આ તો કર્યું જ છે, પણ એની સાથે સાથે ભગવાન કૃષ્ણની નજર અત્યારે વૈશ્વિક કાર્ય તરફ ગઈ છે કે આખા વિશ્વને સુખ, શાંતિ અને સમાધાન મળે તે માટે માણસે શું શું કરવું જોઈએ એ બધી જ વાતો મથુરામાં રહીને ભગવાને આ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. કૃષ્ણ ભગવાન હવે યુવાન થયા છે. કેવા યુવાસ્યા સાધુ યુવાધ્ય આશિષ્ટ બલિષ્ઠ દધિષ્ઠ તસ્યેમ પૃથ્વીમ સર્વામ વિત્તસ્ય પૂર્ણતા. આવા યુવાન બન્યા છે. ઉપનિષદે યુવાનોનું જે વર્ણન કર્યું છે ને, એકવાર વાંચવા જેવું છે કે ભારતીય સંસ્કૃતિનો યુવાન કેવો હોય એનું સુંદર મજાનું વર્ણન અહીંયા આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિની અંદર ઉપનિષદોની અંદર કરેલું છે. ઉપનિષદમાં વર્ણન છે કે ભારતીય સંસ્કૃતિનો, ભારતીય તત્વજ્ઞાનો અથવા ભારતની માટીમાં જન્મેલો યુવાન કેવો હોય. એ દીન નથી, લાચાર નથી, આવી રીતનો ક્ષુદ્ર કે કોઈની દાઢીમાં હાથ પકડીને જીવવા માગતો નથી. આવા યુવાનનું વર્ણન ઉપનિષદે કર્યું છે. તેથી કહે છે કે યુવાસ્યાત સાધુ યુવાધ્ય. કેવો ભારતીય સંસ્કૃતિનો યુવાન કેવો? યુવાસ્યાત સાધુ. સાધુ એટલે સરળ વૃત્તિનો, ભગવા વસ્ત્ર પહેરે એની વાત કરતા નથી. સાધુ સંસ્કૃત શબ્દ છે, એનું ગુજરાતી થાય સરળ વૃત્તિનો માણસ. બરાબર? સરળ વૃત્તિનો માણસ આવી રીતનો હોય. એટલે કે યુવાસ્યા સાધુ યુવાધ્ય આશિષ્ટ બલિષ્ઠ દધિષ્ઠ તસ્યમ પૃથ્વીમ સર્વા વિત્તસ્ય પૂર્ણસ્ય. આ પૃથ્વીની અંદર જે કાંઈ રત્નો છે, જે કાંઈ અન્ન છે ને, એ મારા બાપનું છે. હું પાટું મારીને પેદા કરી અને હું એના ભોગ ઉપર ઊભો રહીશ. આવી વૃત્તિ યુવાનની હોવી જોઈએ. ઉપનિષદે આવા યુવાનનું વર્ણન કર્યું. તસ્યેમ પૃથ્વીમ સર્વા. આ પૃથ્વીની અંદર જે રત્નો છે મારા બાપના છે, એને હું પાટું મારીને પેદા કરીને હું હસતો રમતો કિલોલ કરતો 100 વર્ષ સુધી જીવવાનો છું. આવી વૃત્તિના યુવાનોને ભગવાન કૃષ્ણએ મથુરાની અંદર આવા યુવાનો ઊભા કર્યા હતા. ગમે તેવી પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ આવે તો માણસે હિંમતથી એનો સામનો કરવો જોઈએ. એની સામે નમી જવાનું નહીં, એના પગ પકડવા નહીં, અને આવું ન કરતા એની સામે આવી રીતનું ઊભું રહેવા. આવા દિવ્ય અને તેજસ્વી વિચારો ઘરે મોટી મોટી સભાઓ ભરી મોટા આવી રીતના શું કહેવાય પ્રવચન અથવા આવી રીતના આપીને એને ઊભા કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. મથુરાના લોકોમાં એવી જાગૃતિ આવી કે આપણે કંઈક કરવા માટે જન્મ્યા છીએ. હું અટાણુંથી, કારણ કે હું પશુ નથી, પક્ષી નથી, પણ હું તો મનુષ્ય છું. તેથી અહીંયા મથુરાના લોકોને લાગ્યું કે આપણે આ ધરતી ઉપર જન્મ લઈને આવ્યા છીએ, તો આપણે હવે કાંઈક નવું કરી બતાવવું જોઈએ. તેથી કૃષ્ણ ભગવાને પણ જે સભાઓ જ્યારે પૂરી થતી અને ભગવાન ત્યાંથી વિદાય થતા, ત્યારે બધા સભામાંથી ઊભા થઈને કહેતા હતા કે તમે તમારે ક્રાંતિકારીના કોઈ પણ કાર્ય કરશો ને તો અમે તમારી સાથે છીએ. આમ નિડરતાથી બધા લોકો બોલવા લાગ્યા. એટલે વિચારો માણસને ઊભો કરી શકે છે. એ જ વિચાર જો નબળો હોય તો માણસને પાડી પણ દે છે. તેથી વિચારોનું મહત્વ અહીં ભાગવતકાર વેદવ્યાસે અહીંયા છેલ્લો જે આપણો પૂર્વાર્ધનો જે છેલ્લો જે અધ્યાય છે ને એની અંદર સુંદર મજાની અક્રૂરના માધ્યમ દ્વારા આ વાતો સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. જ્યારે લોકો પૈસાને સરસ સમજતા હતા તે વખતે શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું કે માનવ બુદ્ધિ અને વિચાર તમે ખરીદી શકતા, પૈસાથી બધું ખરીદી શકાય છે. બાય મની યુ કેન હેવ લક્ઝરિયસ બટ નોટ હેપીનેસ. અંગ્રેજીમાં કહે છે કે બાય મની યુ કેન હેવ લક્ઝરિયસ બટ નોટ હેપીનેસ.
પૈસાથી તમે સુખ સગવડતાના લક્ઝરિયસ સાધનો તમે ખરીદી શકો છો પૈસાથી, પણ સુખ ખરીદી શકતા બટ નોટ હેપીનેસ. એમ કીધું છે, તમે સુખ ખરીદી શકતા નથી. વૈભવશાળી સાધનો પૈસા ખિસ્સામાં હોય તો સારું મકાન બનાવો, સારી ગાડી લાવો, સારા વૈભવશાળી ફ્રીજ છે, ટીવી છે, એ વૈભવશાળી લક્ઝરિયસ બધું સાધન તમે ઘરમાં મૂકી શકો છો. પણ એ જ ઘરની અંદર લક્ઝરીના બધા પ્રસંગો બને છે કે સુખ અને વૈભવની ટોચ ઉપર રહેલો માણસ પણ આપઘાત કરે છે. ઘણા પીએસઆઈએ પણ પોતાની બંદૂકડી આણીને ઘણીવાર આપઘાત કરીને આવા પેપરમાં આપણે આવતું હોય છે. ઘણા બધા ઉદ્યોગપતિ પણ આવી રીતના માણસ મૃત્યુ પામતા. તો ભાઈ એને શું ખામી હતી ભાઈ? પણ છતાંય એને સુખ સગવડતાના સાધનો સુખ આપી શકતા નથી. એને ફ્રીજ સુખ ન આપી શકે, એને ટીવી સુખ ન આપી શકે, એને લક્ઝરિયસ ગાડી પણ સુખ ન આપી શકે, લક્ઝરિયસ બંગલો પણ સુખ આપી શકે નહીં. પણ સુખ તો માણસને અંદરથી જ મળવું. એમ અહીંયા ભગવાને કીધું કે તમારી પાસે ગમે તેટલો પૈસો હશે, પણ અંદરની વૃત્તિ જ્યાં સુધી આવી રીતે નહીં બદલે ત્યાં સુધી માણસ સુખી થઈ શકતો નથી. તેથી કહે છે કે બાય મની યુ કેન હેવ લક્ઝરિયસ બટ નોટ હેપીનેસ. તમે આવી રીતના સુખ સગવડતાના સાધનો ખરીદી શકો છો, પણ શાંતિ અથવા સુખ ખરીદી શકતા. શાંતિ તો અંદરથી ઊભી થાય તો શાંતિ મળે. જ્યારે લોકો પૈસાને સરસ સમજતા હતા તે વખતે શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું કે માનવ બુદ્ધિ અને વિચાર તમે ખરીદી શકતા. માનવ બુદ્ધિ પણ ખરીદી ન શકો, અને દિવ્ય અને તેજસ્વી વિચાર જે મનની અંદર છે એને પણ તમે ખરીદી શકતા નથી. શ્રી કૃષ્ણનો આ વિચારોનો એટલે કે શંખ ધ્વનિ હતો. એટલે કે રાજા તો શું, પણ કોઈ પ્રકારની પાછવી શક્તિ આગળ તમારે માથું નમાવવાનું નથી. આવી રીતનું ભગવાને સુંદર મજાનું મથુરાની અંદર એક યુવાનોમાં સંગઠન ઊભું કર્યું, યુવાનોને જાગૃત કર્યા, યુવાનોનું સંગઠન કર્યું, યુવાનોને અંદર તેજ પૂરીને કીધું તસ્યમ પૃથ્વીમ સર્વમ વિતસ્ય પૂર્ણ. હા, ભગવાને બધા યુવાનોને જાગૃત કરવા માટે આ રીતે કર્યું છે. અને પછી વિચારીની વૈશ્વિક કાર્ય માટે ગઈ છે. યુવાન થઈ ગયા છે, હવે મારે વૈશ્વિક કાર્ય કરવાનું છે, તો એને સાધન તરીકે મારે કોને ઉપયોગ કરવો? હું તો કરી શકતો નથી, મારે કોઈ સાધન તો જોશે ને, બરાબર? તો સાધન તરીકે એની નજર પાંડવો તરફ જાય છે. તેથી પાંડવો અત્યારે હસ્તિનાપુરની અંદર છે, નાના છે. પાંડુના મૃત્યુ પછી જંગલમાં રખડી ભટકી અને નાના મોટા થાય છે. એ હસ્તિનાપુરમાં રાજા ધૃતરાષ્ટ્ર લાવ્યો કે હજી રખડતા ભટકતા છે, એ તમે તપાસ કરીને અક્રૂરજીને કહેશે કે તમે આવી રીતની જે કાંઈ હસ્તિનાપુરની જે કાંઈ વાતો છે ને, એ તમે મંત્રી છો, જેમ તમે અહીંયા કે કંસના મંત્રી હતા, એમ સારી રીતે મારા મંત્રી તરીકે તમારા આ એક કામ કરવાનું છે. સારી રીતે મળ્યા તેમણે તે લોકોએ પોતાના મથુરાવાસી સ્વજન સંબંધોના મંગળ પૂછાય કે મથુરામાં કેમ છે ભાઈ? તમે હસ્તિનાપુરમાં આવ્યા, પણ મથુરામાં કેમ છે? તેમને ઉત્તર આપીને અક્રૂરજીએ પણ હસ્તિનાપુર વાસીઓના કુશળ મંગળ પૂછ્યા. હે રાજા પરીક્ષિત, ધૃતરાષ્ટ્ર પાંડવાળીને મોકલા છે કે ત્યાંની રજે રજ ત્યાં પ્રવૃત્તિઓ ચાલે છે, કેવી ચાલે છે, સારી નથી, જે કંઈ હોય ને જેટલું રોકાવું હોય એટલું તમે રોકાજો, પણ ત્યાંની નખશીખર જે કાંઈ વાતો છે ને એ તમે હસ્તિનાપુરથી જાણીને આવો. એટલે ભાગવતકાર વેદવ્યાસ લખે છે કે અક્રૂરજી ઘણા મહિનાઓ સુધી હસ્તિનાપુરની અંદર રહ્યા છે, અલગ લોકોને મળે છે, અલગ લોકોની વાતો સાંભળે છે. આમ કરી અને અહીં વેદવ્યાસ લખે છે કે હે રાજા પરીક્ષિત, ધૃતરાષ્ટ્ર પાંડવો સાથે કેવો વ્યવહાર કરે છે એ જાણવા માટે અક્રૂરજી થોડા મહિના રોકાયા. ખરું પૂછો તો ધૃતરાષ્ટ્રમાં પોતાના દુષ્ટ પુત્રોની ઈચ્છાથી વિપરીત કાંઈ પણ કરવાનું સાહસ ન હતું. તેઓ શકુની કહેવાય અહીંયા દુર્યોધન જે પ્રમાણે કહે છે એ જ પ્રમાણે ચાલતું રહેલું છે. અક્રૂરીએ કુંતી અને વિદુરજીએ એમ કહ્યું કે ધૃતરાષ્ટ્રના દુર્યોધન વગેરે પુત્રો પાંડવોનો પ્રભાવ, શાસ્ત્ર કૌશલ્ય, બળ, વીરતા અને વિનય વગેરે સદગુણો જોઈને તેમના પ્રત્યે ઈર્ષાથી બળી રહ્યા છે. અત્યારે બે અહીંયા હસ્તિનાપુરના હિતેશીઓ હતા, એમાં એક હતા વિદુરજી.
અને બીજા હતા કુંતા. અહીંયા બધાને મળી અને કુંતા અને વિદુરને મળવા માટે અક્રુતિ જાય છે. ત્યારે અક્રુતિ પૂછે છે કે અહીંયા હસ્તિનાપુરની હાલત, તમારી હાલત કેવી રીતની છે? પાંડવોની અંદર નાના મોટા યુધિષ્ઠિર જે થઈ રહ્યા છે એની સ્થિતિ કેવી છે? ત્યારે અત્યારે કુંતા માતા અત્યારે અક્રૂરજીને આ પ્રમાણે કહે છે. શું કહે છે? કે વિષય સદગુણો જોઈને તેમના પ્રત્યે ઈર્ષાથી બળી. પાંડવોની અંદર આજે 5 પાંડવો છે મારા પુત્રો, એની અંદર જે કઈ સદગુણો છે એ સદગુણો જોઈને કૌરવો અત્યારે બળી રહ્યા છે. એના જે સદગુણો છે એનો એને સ્વીકાર કરવાને બદલે એના તરફે ઈર્ષા અને રાગ જોઈ રહ્યા છે. એમ કુંતા માતા અત્યારે અહીંયા અક્રૂરજીને આવી રીતનું કહે છે. જ્યારે તેઓ પાંડવોના ઉપરોક્ત ગુણો જોવે છે ત્યારે તેમનું અનિષ્ટ કરવા એ તત્પર તૈયાર થઈ જાય છે. કઈ રીતે પાંડવોને ખલાસ કરવા, એને ઝેર આપીને ખલાસ કરવા કે કોઈ બીજી રીતે, આવા અનેક પ્રકારના વિચારો અત્યારે કૌરવ પક્ષમાંથી થઈ રહ્યા છે. એમ અત્યારે માતા કુંતા અને વિદુરજી બંને અત્યારે અક્રૂરજીને આ વાત સમજાવી રહ્યા છે. ત્યારે તેમનું અનિષ્ટ કરવા તત્પર થઈ જાય છે. અત્યાર સુધી દુર્યોધન વગેરે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો પણ છતાંય ભગવત કૃપાથી બધા બચી જાય છે. પણ હજી તો કેટલા એને મારવાના આયોજનો વિચારી રહ્યા છે. આમ અત્યારે કુંતા માતા અને વિદુર અત્યારે આ અક્રૂરને સમજાવે છે. જ્યારે અક્રૂરજી કુંતીજીને ઘેર આવ્યા ત્યારે તેઓ પોતાના ભાઈ પાસે જઈને બેઠા. અક્રૂરજીને જોઈને કુંતીજીએ તેમના પિયરની સ્મૃતિ તાજી થઈ ગઈ. તેમના નેત્રોમાં આંસુ આવી ગયા અને તેમણે કહ્યું કે હે પ્રિય ભાઈ, તું ક્યારે મારા મા બાપ, ભાઈઓ બહેનો, ભત્રીજા, પરિવારની સ્ત્રીઓ અને સખીશાલીઓ મને યાદ કરે છે કે કેમ? આમ અક્રૂરજીને, કારણ કે બેન ભાઈનો સંબંધ હતો, એટલે કે બેન ભાઈના સંબંધને લીધે કુંતા માતા કહે છે કે મથુરામાં તે ભક્ત વત્સલ આવી રીતના એનું રક્ષણ કરે છે. આવું મેં સાંભળ્યું છે. હું શત્રુઓની વચ્ચે ઘેરાયેલી અત્યંત શોકગ્રસ્ત રહું છું. જેમ કે છે ને મોઢાની અંદર જેમ 32 દાંત હોય અને વચ્ચે જીભ હોય, જીભને જે રીતે આ 32નું માંથી બચવાનો પ્રયત્ન થયો, એવી રીતે ચારે બાજુ ધૃતરાષ્ટ્રના આવી રીતના દુર્યોધન સહિતના જે આવી રીતના બધા એની વચ્ચે અત્યારે હું તો દુઃખી થઈ ગઈ. તો શત્રુઓની વચ્ચે ઘેરાયેલી અત્યંત શોકગ્રસ્ત થઈને રહું છું. અત્યારે મને સુખ નથી, શાંતિ નથી, સમાધાન નથી અને આ શત્રુની વચ્ચે અત્યારે હું પડી રહ્યો છું. મારી દશા વરુઓની વચ્ચે રહેલી હરણી જેવી છે. 2-5 વરુ ભેગા થઈ ગયા હોય અને હરણીની પાછળ જે પડે અને હરણીની જેવી રીતની હાલત થાય છે ને, એવી હાલત મારી આ દુષ્ટ કહેવાય કેવો ધૃતરાષ્ટ્રે મારી કરી નાખી. મારા પુત્ર બાપ વિનાના થઈ ગયા છે. કુંતા માતા કહે છે કે મારા પુત્રો બાપ વિનાના થઈ ગયા છે. શું આપણા શ્રી કૃષ્ણ ત્યારે અહીં આવીને મને અનાથ બાળકોને આશ્વાસન નહીં આપે? આવો પ્રશ્ન કુંતી માતાએ અત્યારે ઊભો કર્યો કે મારા ભત્રીજાઓ બંને શક્તિશાળી છે, ભક્ત વત્સલ છે, પણ હું અત્યારે જેમ વરુની વચ્ચે જેમ હરણીની જે હાલત થાય છે ને, એવી હાલત અત્યારે હસ્તિનાપુરમાં મારી છે. પાંડવોને મારવા માટે તો અનેક પ્રકારના પ્રયત્નો આ કૌરવોએ કરી લીધા છે અને હજી તો એને મારવા માટે કેટલા પ્રયત્ન કરશે એની યોજનાઓ પણ ઘડી રહ્યા છે. બહુ સ્પષ્ટ રીતે અક્રૂરજીને માતા કુંતા કહે છે કે આવા શક્તિશાળી ભક્તવત્સલ મારા બંને ભત્રીજાઓ હોય અને મારે આવી હાલતમાં રહેવું પડે તો મને ક્યારેય મળવા આવીને સાંત્વન આપવાના છે કે નહીં? હું અત્યારે પતિ વગરની, એટલે કે પાંડવો બાપ વગરના થઈ ગયા છે, એને પણ આશ્વાસનની જરૂર છે. તો કૃષ્ણ ક્યારેય અહીંયા હસ્તિનાપુરમાં આવી અને આશ્વાસન આપશે ખરા? આવો પ્રશ્ન અત્યારે કુંતા માતાએ અક્રૂરજીની સામે મૂક્યો છે. શું આપણા શ્રી કૃષ્ણ ક્યારે અહીં આવીને મને અને અનાથ બાળકોને સાંત્વનતા આપશે એમ છે? શ્રી કૃષ્ણને પોતાની સામે હોય એમ સમજીને કુંતી માતા મારી સામે જ કૃષ્ણ આવીને ઊભો છે એવું અહીંયા મનમાં વિચારી અને કુંતા માતા બોલવા લાગી. શું કહે છે કે હે સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ, હે શ્રી કૃષ્ણ, તમે મહાયોગી છો, વિશ્વાત્મા છો અને તમે સંપૂર્ણ વિશ્વના જીવનદાતા છો. હે ગોવિંદ, હું મારા બાળકો સાથે દુઃખો ઉપર દુઃખો ભોગવી રહી છું. શું
હું તમારા શરણમાં આવી છું, મારી રક્ષા કરો, મારા બાળકોને તમે બચાવો. જેમ કૃષ્ણ ભગવાન સામે આવીને ઊભા હોય એ રીતે અત્યારે મનની અંદર અહીંયા કુંતા માતાને સામે કૃષ્ણ જ ઊભા છે. એટલે કૃષ્ણ સામે ઊભા છે અને સામી વ્યક્તિ સાથે કેવી રીતની વાત કરવી એ જ પદ્ધતિથી અત્યારે કુંતા માતા અત્યારે અહીંયા અક્રૂરજીને કહી રહ્યા છે કે હું મારા બાળકો સાથે દુઃખો ભોગવું છું. ભગવાનને યાદ કરી અને કુંતા માતા કહે છે મારા બાળકોને બચાવો. હે મારા શ્રી કૃષ્ણ, હે મારા ભત્રીજાઓ, આ સંસાર મૃત્યુ રૂપે છે અને તમારો શરણ મોક્ષ આપનારું છે. હું જોઉં છું કે જે લોકો આ સંસારથી ભયભીત થઈ કી મસ્તક જાય છે, કીધા કામો રાઘવ તણાને ઘરો ઘર પૂજાય છે. અરે કુખ કીધી ઉજળી અંજની કહેવાયા એ દાસમાં, અમ દેશના એ વીર સાચા અમર છે ઇતિહાસમાં. અમ દેશના એ વીર સાચા અમર છે ઇતિહાસમાં. એ રાઘવ તણી મુદ્રા લઈ સીતા સમીપે જાય છે, આપી દિલાસો જાનકીને હૈયું ત્યાં હરખાય છે. ફૂલબાગને ઉજડ કરી નાચ્યા હતા ઉલ્લાસમાં, અમ દેશના એ વીર સાચા અમર છે ઇતિહાસમાં. અમ દેશના એ વીર સાચા અમર છે ઇતિહાસમાં. એ બુદ્ધિ હતી, શક્તિ હતી, રાઘવ હતા સંગાથમાં, ઉપયોગ કીધો રામ કાજે રાવણ લીધો બાથમાં. કરી દાત ખાટા દૈત્યના મનડો ધરી શ્રી રામમાં, અમ દેશના એ વીર સાચા અમર છે ઇતિહાસમાં. અમ દેશના એ વીર સાચા અમર છે ઇતિહાસમાં. એ લંકા તણા મેદાનમાં પડી ભીડ લક્ષ્મણ વીરને, સંજીવની લેવા ગયા ત્યારે દુઃખ પેટમાં મહાવીરને. અરે જાગ્રત કીધા લક્ષ્મણ જતી મનડો ધરી શ્રી રામમાં, અમ દેશના એ વીર સાચા અમર છે ઇતિહાસમાં. અમ દેશના એ વીર સાચા અમર છે ઇતિહાસમાં. આ શનિવાર હતો મેળ પડી ગયો, તાજું થઈ ગયું. બસ આ જ ગુણગાન ગાવાના, ભક્તોના ને ભગવાનના બની ગયેલા જે સખા હોય છે ને એના ગુણ ગાવાના છે આપણે. વાત ચાલે છે અક્રૂરજી મથુરામાંથી હસ્તિનાપુર આવ્યા છે, બધાને મળી લીધું ને પછી અહીંયા વિદુર અને કુંતા માતાને અક્રૂરજી મળવા આવે છે. અને છેલ્લા 3 શ્લોકની અંદર માતા કુંતા પોતાની વ્યથા અહીંયા અક્રૂરજીને કહે છે. 3 શ્લોકમાં બહુ સરસ રીતે ભાગવતકાર વેદવ્યાસે સંસ્કૃતમાં લખી છે. હું લખ્યું, કૃષ્ણ કૃષ્ણ મહાયોગી વિશ્વાત્મા વિશ્વભાવના, પ્રપન્ના પાહી ગોવિંદ શિશુ વિશ્વાસદિતમ, નાન્યતવ પદમ ભોજાત પશ્યામી શરણમ શૃણામ, બીભત્યા મૃત્યુ સંસાર આદિશ્વર્યતવર્તિતમ, મમ કૃષ્ણાય. બહુ આ કુંતા માતા કહે છે, મમ કૃષ્ણાય શુદ્ધાય બ્રહ્મણે પરમાત્મને, યોગેશ્વરો યોગાય ત્વામહે શરણમ ગતિ. આ યોગેશ્વર શબ્દ પણ આવ્યો છે. એટલે ઘણા લોકો શરૂઆતમાં અમને કહેતા એમ તમે આ નવો યોગેશ્વર ક્યાંથી કાઢી. જ્યારે સ્વાધ્યાયમાં જાય ને ગામડે મળવા માટે ત્યારે આપણે ઘણીવાર વાતમાં યોગેશ્વર શબ્દ આવતો એમ, ત્યારે ઘણીવાર લોકો કે આ નવો ભગવાન ક્યાંથી લાવ્યા. આ નવો ભગવાન નથી. ગીતામાં પણ યોગેશ્વરનો ઉલ્લેખ છે, મહાભારતમાં પણ યોગેશ્વરનો ઉલ્લેખ છે, અને ભાગવતકારે પણ
ઘણી જગ્યાએ યોગેશ્વર ભગવાનનું જે હજારો નામ ભગવાનના છે એમાં એક નામ કેવું છે યોગેશ્વર, એટલે કાંઈ નવું નથી. પણ ઘણીવાર શરૂઆતમાં આવું લાગતું, હવે તો બધાને ખબર પડી ગઈ છે કે આ ભાઈ યોગેશ્વર નવો નથી, સ્વાધ્યાય કાંઈ નવો નથી. એ તો ઉપનિષદ અને વેદ કાળથી હાયલો આવતો એક દેવી સંપત્તિનો આખો ગુણ છે. એટલે હવે ધીમે ધીમે લોકોને ખબર પડવા માંડી. પણ સમય તો લાગે ને, કોઈ પણ કાંઈ ભગવાન પણ કહે છે કે આવી રીતનું તાનાશાહીમાંથી લોકોને જો બહાર કાઢવાના હોય અને લોકશાહી તરફ જો લાવવાના હોય ને તો એમાં સમય તો લાગે. એટલે સમય લાગે એટલા માટે અકૃષિને મોકલા છે કે તમે શાંતિથી જાઓ અને પાછા સમાચાર લઈને તાત્કાલિક આવો. અહીં સમાચાર લેવા માટે આવ્યા. અહીંયા રાજનીતિના બધા જે શરૂઆતના જે ધૃતરાષ્ટ્ર સહિત જે દુર્યોધન સહિત કર્ણ શકુને બધાને મળે છે અને પછી વિદુર અને માતા કુંતાને મળવા માટે આવે છે. ત્યારે માતા કુંતા એકદમ ભગવાન કૃષ્ણ સામે આવીને ઊભા હોય અને એની સામે વાત કરતા હોય ને એવા 3 શ્લોકની અંદર કુંતા માતા સામે પ્રત્યક્ષ ભગવાન ઊભા છે અને એને જે કાંઈ ઠપકો આપવાનો હોય અથવા એને જે કાંઈ કહેવાનું હોય ને એ 3 શ્લોકની અંદર અહીંયા ભાગવતકાર વેદવ્યાસ લખે છે અને કુંતા માતા આ પ્રમાણે કહે છે. ત્યારે અહીંયા સુખદેવજી મહારાજ રાજા પરીક્ષિતને ગંગા નદીના પવિત્ર કિનારા ઉપર આ શ્રીમદ ભાગવત સમજાવતા કહે છે. શું કહે છે? સુકવાચ ઇત્યાનો મૃત્યુ સ્વજનમ કૃષ્ણમ સ જગદીશ્વર પ્રારુરુદ દુખિયાન રાજ ભવતામ પ્રપિતામહી. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે હે રાજા પરીક્ષિત, તમારા પરદાદી, કોણ? કુંતા માતાના પરદાદી થાય ને, કોના? પરીક્ષિત રાજાના. પરીક્ષિતનો અભિમન્યુ, પરીક્ષિતના પિતા અભિમન્યુ અને અભિમન્યુના પિતા અર્જુન. સુખદેવજી મહારાજ અત્યારે અહીંયા રાજા પરીક્ષિતને એની દાદીમાને યાદ કરાવીને આ આખો પ્રસંગ ઊભો કરે છે. અક્રૂરજી અને વિદુરજી બંને સુખ દુઃખને સમદૃષ્ટિથી જોતા હતા. બંને યશસ્વી મહાત્માઓએ કુંતીને તેમના પુત્રોના જન્મદાતા ધર્મ, વાયુ વગેરે દેવતાઓની યાદ અપાવીને કહ્યું કે તમારા પુત્રો અધર્મનો નાશ કરવા માટે પેદા થયા છે, તેથી તમારે ધ્રુસકે રડવાનું કોઈ કારણ નથી. અત્યારે કદાચ ક્ષણિક રીતે થોડાક સમય માટે તમને કદાચ દુઃખ લાગતું હશે, પણ તમારા પુત્ર તો આ શું કહેવાય સમષ્ટિની અંદર અધર્મનો નાશ કરી અને ધર્મનું રાજ્યનું સ્થાપન કરવા માટે તમારા દીકરાઓએ જન્મ લીધો છે. એમ અક્રૂરજી અને અત્યારે વિદુર બંને માતા કુંતાને અત્યારે આ પ્રમાણે આશ્વાસન આપી રહ્યા છે કે તમારા દીકરાએ તો આવી રીતના સમજાવીને સાંત્વન આપે છે. અક્રૂરજી મથુરા જવા રવાના થતા પહેલાં રાજા ધૃતરાષ્ટ્ર પાસે ફરીથી ગયા. જવા થોડાક સમય, ઘણો સમય રોકાણા, આખા બધી રાજનીતિને બધું જાણી લીધું અને પછી અક્રૂરજી કહે છે કે ઘણું બધું મોટા ભાગનું જણાઈ ગયું છે, પણ જતાં જતાં આનું મારે માનસ તોડી નાખવાનું છે. જેમ હનુમાનજી જેમ સીતાની શોધખોળ કરવા માટે ગયા અને લંકામાં જઈ અને આખી લંકાને જ્યારે આગ લગાડીને ત્યારે રાવણ અડધો મરી ગયો. એ કે એક વાનર આવીને જો આટલું બધું કરી જતા હોય તો આ તો મોટી સેના લઈને જો આવશે તો મારી લંકાનું શું થાય? એટલે માણસને એકવાર ગમે તેટલો શક્તિશાળી ને બળવાન હોય એને એકવાર જો મનથી મારી નાખો ને તો પછી એ મરી ગયેલો છે. એટલે અહીંયા અક્રૂરજી વિચાર કરે છે કે ઘણું બધું મેં જાણી લીધું, વિદુર પાસેથી પણ જાણ્યું, ગામના લોકો પાસેથી પણ જાણ્યું, કુંતા માતાએ પણ એની વ્યથા મારી આગળ થાય, બધું જાણી લીધું, પણ જતાં જતાં હું અહીંયા શું કહેવાય ધૃતરાષ્ટ્રને મળી અને કૃષ્ણ કોણ છે અને કેવી રીતના બધા છે એ બધું એના કાન પાસે થોડીક વાત મૂકીને જાઓ. જો થોડોક સુધરી જાય ને થોડોક લાઈન ઉપર હાલવા માંડે ને તો સારું, એમ અક્રૂરજીને લાગ્યું. તેથી અહીં કહે છે કે રાજા પોતાના પુત્રોના પક્ષપાતી છે અને ભત્રીજાઓ સાથે પોતાના પુત્રો જેવો સારો વર્તાવ કરતા નથી. હવે અક્રૂરજીએ કૌરવની ભરી સભામાં શ્રી કૃષ્ણ અને બલરામજી વગેરેને હિતકારી સંદેશો કહી સંભળાવ્યો. ભર સભામાં બધા કૌરવો બધા બેઠા હતા, એની અંદર દ્રોણાચાર્ય હતા, પિતામહ ભીષ્મ હતા, આ શકુની વગેરે બધા ઘણા બધા લોકો ત્યાં હતા અને એ સભાની અંદર જઈ અને બલરામ અને કૃષ્ણ ભગવાને
જે સંદેશો આપ્યો હતો એ દૂત તરીકે અત્યારે ભરી સભાની અંદર નિર્ભયતાથી અત્યારે જેમ શું કહેવાય છે, એક જે સિંહનું બચ્ચું હોય અને જેમ ગર્જના કરે ને એમ અક્રૂરજીએ આ સભાની અંદર ગર્જના કરી છે એવું વેદ વ્યાસ લખે છે. કઈ ગર્જના હતી તો અહીં કહે છે અક્રૂરજી ઉવાચ ભો ભો વે ચિત્રવીર્ય ત્વમ કરુણા કાર્તિવિદ્ધતે ભ્રાતયુ પરે પાંડવ ધુનાસન મમાસ્થિતન. અક્રૂરજી કહે છે કે હે મહારાજ ધૃતરાષ્ટ્ર, તમે કુરુવંશીઓની ઉજ્જવળ કીર્તિને હજી પણ આગળ વધારો. શું કહે છે? જે કીર્તિ છે એને આગળ વધારો, પાછળ પાડવાનો પ્રયત્ન કરો નહીં, એમ કે વધારો. તમારે આ કામ વિશેષ રૂપે એટલા માટે કરવું જોઈએ કે તમારા ભાઈ પાંડુ પરલોક સિધાવી ગયા છે અને પછી હવે તમે રાજ્ય સિંહાસનના અધિકારી બન્યા છે, તેથી તમારે પક્ષપાત જેવો વ્યવહાર પાંડવો સાથે કરવો જોઈએ નહીં. બહુ સરસ રીતે કહે છે કે કુરુકુળની જે કીર્તિ છે એને તમારે વધારવાની છે, એને પાછી પાડવાની નથી, એને ડાગ લગાડવાનો નથી. જે તમારી પરંપરાની અંદર જે રાજાઓ આવ્યા ને બધા ભરતથી આગળના બધા, એ બધાએ પરંપરાનો આવી રીતનો યશ અને કીર્તિ વધારે એના માટે જબરદસ્ત તમારી પરંપરામાં પ્રયત્ન થયા છે. આ પરંપરાને તમારે આગળ વધારવાની છે, પાછી પાડવાની નથી. અને તમે અત્યારે પાછી પાડતા હોય એવો મને તમારા રાજમાં ઘણા સમય સુધી હું રોકાણો, બધે નિર્દેશન બધું કર્યું, જોયું, જાણ્યું, અને મને લાગે છે કે તમે પાંડુ ગયા પછી એના જે પુત્રો છે એની સાથે તમે સારો વ્યવહાર કરતા હોય એવું મને લાગતું નથી. કોણ કહી શકે નિર્ભય હોય એ જ આવી મોટી એક આવો શું કહેવાય રાજા છે. કેવો? આખી પૃથ્વીનો રાજા. આવા ધૃતરાષ્ટ્રની સામે આ શબ્દો ઉચ્ચારવા એ બહુ અઘરું, પણ અહીંયા બહુ સ્પષ્ટ રીતે કૃષ્ણ ભગવાને એને જે સંદેશો આપ્યો હતો એ સંદેશો ધૃતરાષ્ટ્રની સભાની અંદર અત્યારે કહે છે તમે ધર્મપૂર્વક પૃથ્વીનું પાલન કરો. શું કે સલાહ પણ આપે, ધર્મપૂર્વક પૃથ્વીનું પાલન કરો, પોતાના સદવ્યવહારથી પ્રજાને પ્રસન્ન રાખો અને પોતાના સ્વજનો સાથે સમાન વ્યવહાર રાખો. તમારા જે સ્વજન, તમારા જે ઘરના જ પુત્રો છે એની સામે તમે અસમાન વ્યવહાર રાખો છો, એ તમારે છોડી અને તમારા જ પુત્રો છે, જેમ કૌરવ હલકે દુર્યોધન વગેરે તમારા પુત્રો છે એવો જ વ્યવહાર તમારે પાંડવોની સાથે રાખવો જોઈએ. આ સલાહ પણ આપે છે. તમે ધર્મપૂર્વક પૃથ્વીનું પાલન કરો છો, પોતાના સદવ્યવહારથી પ્રજાને પ્રસન્ન રાખો અને પોતાના સ્વજનો સાથે સમાન વર્તન રાખો. આવું કરવાથી તમને આ લોકમાં યશ અને પરલોકમાં સદગતિ પ્રાપ્ત. બે કામ તમારા થશે. જો આવી રીતનો સારો તમે વ્યવહાર રાખશો ને તો આ લોકમાં તમને યશ મળશે, કીર્તિ મળશે અને ધન ધાન્યથી તમારી હસ્તિનાપુર આવી રીતની રહેશે. પણ જો તમે આવી રીતનો અસદ પ્રકારનો વ્યવહાર જો કરશો ને તો તમને પરલોક મળવાનો નથી, તમે બધા નરકમાં ચાલ્યા જવાના છો. જો તમારે પરલોકની જો પ્રાપ્તિ કરવાની હોય અને હસ્તિનાપુરની અંદર રહીને યશ અને કીર્તિ જો મેળવવાની હોય તો આ બે કામ તમારે કરવાના છે. સ્વજનો સાથે પ્રેમથી તમારા પુત્રોની સાથે જેવો વ્યવહાર કરો છો એવો જ પાંડુના પુત્ર સાથે તમારે વ્યવહાર કરવો. બહુ સ્પષ્ટ ભાષાની અંદર આ બધું ઘણા સમય રહે તો જ આ બધી વસ્તુ હસ્તિનાપુરમાંથી જાણવા મળે. ગલીએ ગલીએ ફેર્યા, બધી જગ્યાએ જ્યાં જે નજીકના લોકો હતા એની સાથે બેસીને વાતો કરી અને એમાંથી અક્રૂરજીને જે કાંઈ જાણવા મળ્યું ને એ બધી વાતો અત્યારે ધૃતરાષ્ટ્રને એની સભાની અંદર અક્રૂરજી કહી રહ્યા છે. તેથી તમારા પુત્રોને પાંડવો સાથે સમાનતાનો વ્યવહાર રાખો. તમે જાણો છો કે આ સંસારમાં ક્યારેય ક્યાંય કોઈ કોઈની સાથે હંમેશા રહી શકતું નથી. કોઈ કોઈની સાથે રહે, ગમે તેટલો પતિ પત્નીનો પ્રેમ હોય પણ વારાફરતી એને જવું જ પડે છે. કોઈ પત્ની વહેલી જાય, કોઈ પતિ વહેલો જાય, પણ કોઈ સાથે જઈ શકતું નથી. બહુ સરસ રીતે અહીં તત્વજ્ઞાનની ભાષા સમજાવતા અક્રૂરજી કહે છે કે જે લોકો આવે છે એ જ પ્રમાણે એકલા આવવાનું છે અને એકલા જવાનું છે. કોઈની સાથે ધન પણ આવતું નથી, પત્ની પણ આવતી નથી, સગા પણ આવતા નથી, સંબંધીઓ પણ આવતા નથી. કરેલું જે ધન ભેગું છે એ ધન પણ આવતું નથી. ખેતીવાડીની અંદર રહીને મળ્યો હોય તો પશુ પણ ગોઠામાં બાંધ્યા રહેવાના છે. આ બધું જ કોઈ ભેગું આવતું નથી અને ભેગું ફક્ત અહીંયા આવે છે તમારું કર્મ. તેથી કે તમે જો શુભ કર્મ કરશો ને તો હસ્તિનાપુરની યશ અને કીર્તિ વધશે.
શુભ કર્મ કરશો તો તમને પરમ ગતિ પ્રાપ્ત। આ બે 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 સરસ મજાના લાડવા છે, એ લાડવા તમે ખાતા રહ્યો। એક તો તમારી કીર્તિ વધશે, યશ વધશે, અને તમે જ્યારે મૃત્યુ પામશો ને ત્યારે તમારી પરમ ગતિ સ્વર્ગની અંદર તમને સ્થાન મળી। બહુ સરસ રીતે અત્યારે અક્રૂરજી અત્યારે યુદ્ધ શું કહે છે, ધૃતરાષ્ટ્રની સભાની અંદર આ વાત એને સમજાવે છે। કોઈની જોડે જવાનું નથી, જેમની સાથે જોડાયેલા છીએ તેમનાથી એક દિવસ છૂટું તો પડવાનું। પછી પુત્ર હોય, પતિ હોય, કોઈની સાથે માણસ જોડાઈ ગયો હોય, બાપ દીકરાનો સંબંધ હોય, પતિ પત્નીનો સંબંધ હોય, સાસુ વહુનો સંબંધ હોય, ભાઈ ભાઈનો સંબંધ હોય, એ સંબંધ તો એક દિવસે બધા છૂટા પડવાના છે ને છે જ। એમ કે છે કે બધા સંબંધો છૂટા પડવાના છે। હે રાજન, આ વાત આપણા શરીર માટે પણ 100% સાચી। શરીર માટે પણ આ જ છે। શરીર આપણે છોડીને જવાના છીએ તો જે 80 વર્ષ સુધી મેં જે ધન ભેગું કર્યું છે એ ધન પણ મારી જોડે આવતું નથી। ધનાની ભૂમો પચવસ ગોષ્ઠે ભાર્યા ગૃહદ્વાર જન શમશાને દેહ ચિત્તાય પરલોક માર્ગે કર્માની ગો ગચ્છતિ જે જીવે। આ નીતિશાસ્ત્રમાં આ શ્લોક લખ્યો છે। નીતિશાસ્ત્ર આપણે સમજાવે છે કે માણસનું મૃત્યુ જ્યારે થાય છે ત્યારે કર્માનું ગો ગચ્છતિ જીવ એક। એણે જે પૃથ્વી ઉપર આવી 80-90 વર્ષથી જે કાંઈ સારા નરસા જે કર્મો કર્યા છે એ કર્મો જ એની જોડે જવાના છે। બાકી ધનાની ભૂમો, ધન છે એ ભૂમિની અંદર દટાયેલું રહેશે। જૂના કાળનો શ્લોક છે। આ નીતિશાસ્ત્રનો શ્લોક કયો છે? જૂના કાળમાં। એટલે જૂના કાળમાં આપણી પાસે થોડું ઘણું સોનું કે જે કાંઈ ઝવેરાત હતી ને એ આપણે ઘરના એકાદા ખૂણામાં દાટીને રાખતા માટલીમાં। એટલે અહીં લખ્યું છે ધનાની ભૂમો। શું લખ્યું છે? ધન આપણે થોડું ઘણું પરસેવો પાડીને ખાતા પીતા જે કાંઈ વધતું હોય ને એ ધન આપણે ક્યાં રાખી? તો કે માટલીમાં। માટલી ક્યાં રાખી? તો કે ઘરના એકાદ ખૂણાની અંદર આપણે માટલી રાખતા હોય છે। પણ જ્યારે માણસ મૃત્યુ પામે છે ત્યારે એ માટલી મળેલું ધન એની જોડે આવતું નથી। કે નાના બાપાએ કરકસર કરી, લોભ કર્યો, ખાધું નહીં, પીધું નહીં, અને મને સંભાળવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, સંપત્તિ આવું વિચારતી નથી। ધન આવું કે આ લોભિયાએ કાંઈ ખાધું નહીં, કાંઈ પીધું જ નહીં, ભેગું કરીને આ માટલીમાં નાખીને મને સંભાળતો રહ્યો। ધન પણ આવી રીતનું કે છે, ધન પણ એના ભેગું જતું નથી। ધનાની ભૂમો શું કે છે? ધન માટલીમાં પડ્યું રહેવાનું છે। પચવત્સ ગોષ્ઠ, જે પશુ ઉપર આવી રીતનો પ્રેમ કર્યો, એને સંભાળ્યા, એના માટે જે કાંઈ કહ્યું એ મરતી સમયે પણ એમ બોલવાનું નથી કે મારા માલિકે મને ખૂબ કપાસિયા ખવડાવ્યા, ખોળ ખવડાવ્યો, સરસ મજાનો નવડાવ્યો, ધોવડાવ્યો, હવે મારો માલિક અત્યારે ઠાઠડીમાં પુરાઈને જઈ રહ્યો છે, હું પણ એની પાસે જાઉં કે છે। ધનાની ભૂમો પચવસ ગોષ્ઠે, ગોષ્ઠે એટલે ગોઠામાં બાંધા રહ્યા, આપણે કહીએ ને ગમાય, પશુ પણ ગમાડમાં બાંધા રહ્યા છે। ધનાની ભૂમો પચવસ ગોરે ભાર્યા ગૃહ દ્વારે, ભાર્યા એટલે પત્ની, પત્ની ક્યાં આવે? દરવાજા સુધી। પછી કે હવે બહુ તમે થોડુંક ગયા હોત તો સારું હતું, પણ હવે ભગવાનની જે કાંઈ ઈચ્છા હતી એ પ્રમાણે તમે આમ કરીને થોડાક દિવસ 11 દિવસ સુધી થોડાક આંસુડાને થોડુંક આવી રીતનું રાખે, ભોગ પાડે, અને 12મા દિવસે પછી લાવો લાડવા ઝપાટીને પછી બધું નથી તો જાય હું ભાઈ ભેગું। ધનાની ભૂમો પચવસ ગોર્યા ભાર્યા ગૃહદાર જન શમશાને। જન એટલે માણસો, આપણા જેવા જે મિત્ર મંડળ જે સર્કલ હોય ને એ ક્યાં સુધી? શમશાન સુધી। જેના માટે મેં સ્વાધ્યાય છોડ્યો, જેના માટે મેં સત્સંગ છોડ્યો, જેના માટે મેં સારું કાર્ય છોડ્યું, અને ફક્ત જે હાવ નવરી બજાર છે એની પાસે બેસીને મેં જે સમય પસાર કર્યો છે એ નવરી બજાર ક્યાં સુધી આવશે? શમશાન સુધી। મારે સ્વાધ્યાય કરીને મારો જીવન વિકાસ કરી લેવું છે। મારું મન છે, બુદ્ધિ છે, ઇન્દ્રિયો છે, એને સુંદર મજાર ભગવાનના વિચારોમાં ડૂબાડી અને મારે ભક્તિ કરી લેવી જોઈએ। એ બધું છોડીને મેં આવી રીતના સમાજની અંદર રખડતા ભટકતા માણસો સાથે દોસ્તી કરી, અને હું મર્યો ત્યારે એને ખબર પડી તો ખંભે ફાળીઓ લઈને આવ્યા અને થોડો રો કકડાટ કરીને શમશાન સુધી ગયા। અને જો આપણું મળતું બળતું નહીં હોય ને તો લાકડાના ઘૂસતા મારીને પણ હરખું કરીને બાળવાનો પ્રયત્ન। આ જન શમશાન, જન ક્યાં સુધી? એનાથી આગળ આવતા નથી, જન શમશાને। બરોબર? તો ભેગું શું આવે ભાઈ? તો શાસ્ત્રકારો નીતિશાસ્ત્રમાં બહુ સરસ આ શ્લોક છે, કંઠસ્થ કરીને વાગોળવા જેવો છે। ધનાની ભૂમો પચવષ્ટ ગોષ્ઠ ભાર્યા ગૃહદાર જન શમશાન દેહ ચિત્તાય। આપણું જે શરીર છે
5-6 ફૂટનું જે છે ને એને શણગારવામાં જ આપણે ઘણા કલાકો ગુમાવી દઈએ. આમ પટ્ટી પાડે આમ પડે ને તેમ કરે ને પાઘડીનો ઓળ હરખો કરે ને ઘણું બધું આપણે કરતા હોય. તો આપણે જે કાંઈ સમય છે ને એ મોટાભાગનો શરીરને શણગારવામાં એની પાછળ આવી રીતનો પાવડર ને જે કાંઈ અત્તર સેન્ટ છાંટવામાં ઘણો બધો સમય આપણે શરીરને શણગારવામાં કરતા હોઈએ. તો એ શરીર ક્યાં સુધી? ચિત્તા સુધી બળે ત્યાં સુધી, લાકડામાં ભસ્મીભૂત ન થાય ત્યાં સુધી શરીર આપણી જોડે આવે છે. તો ભેગું શું આવે? તો કે કર્માનું ગો ગચ્છતિ જીવ એક. જીવ જ્યારે આ જગત છોડીને જ્યારે જાય છે ને ત્યારે એની સાથે એને કરેલા સારા કે નરસા બંને કર્મ બાદબાકી થતી નથી. ત્યાં બાદબાકી કાંઈ નથી. હારા કર્યા હોય તો હારા અને ખરાબ કર્યા હોય તો ખરાબ, એવી રીતના બંને કર્મો જે છે ને એ સાથે ચાલે છે. તેથી અહીંયા અક્રૂરજી રાજા ધૃતરાષ્ટ્રને સભાની અંદર કહે છે કે જે શરીર તમને ભગવાને જે આપ્યું છે ને એ શરીર કોઈ એ શરીરની સાથે તમે જ્યારે જાશો ત્યારે એની જોડે આમાંથી કોઈ આવવાનું નથી. તેથી તમારો જે સ્વજન પ્રત્યે જે વ્યવહાર છે ને એ ખૂબ જ ખરાબ છે. તમે કુંતીના પુત્ર અત્યારે તમારા ભાઈની ગેરહાજરી છે, બરાબર ને? તો એની જગ્યાએ તમારે તમારા પુત્રો કરતાં વિશેષ રૂપે પાંડવોને તમારે સંભાળવો જોઈએ, પણ તમે એના ઉપર સ્વજન જેવો વ્યવહાર રાખતા નથી અને તમે ફક્ત ભોગ ભોગ ભોગ, બરાબર, મને ભોગ કેમ મળે અને કાયમ માટે હું ગાદી ઉપર કેમ બેસું તે માટે તમારા આવી રીતના ભત્રીજાઓને મારવાનો પણ પ્રયત્ન કર્યો છે. ઝેર આપીને ખલાસ કરવાનો પણ આવું બધું જાણી લીધું અક્રૂરજીએ કે હસ્તિનાપુરમાં કઈ કઈ ઘટનાઓ ઘટે છે, કયું બધું બને છે ને એ બધું જાણી લીધું. પણ સિંહની ગરજાની જેમ ગમે તેવો આવી રીતનો હોય ને તો સત્ય કહેવા માટે અક્રૂરજીનો જન્મ થયો હતો. તેથી બધી જ ભગવાને એને નિર્ભય બનાવી દીધા હતા મથુરામાં. તેથી અહીંયા જે કાંઈ ઘટનાઓ બની એ બધી હસ્તિનાપુરના નરેશને અત્યારે અહીંયા સભાની અંદર અક્રૂરજી કહી રહ્યા છે. અક્રૂરજી કહે છે કે આ મૂર્ખ જીવ જેમણે પોતાના સમજીને અધર્મ કરીને પણ પાળે પોષે છે. કેવો આ જીવ એટલે તું ઈ કે તું આવી રીતનો અધર્મ સમજીને તારા શરીરને પાળે પોષે છે. જે પ્રાણ ધન અને પુત્ર વગેરે આ જીવને અસંતુષ્ટ છોડીને ચાલ્યા જાય. કદાચ તે તારા શરીરને ગમે તેટલું પોષણ આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે પણ શરીર એક દિવસ બધાને છોડીને ચાલ્યું જાય છે. જે પોતાના ધર્મથી વિમુખ છે, સાચું પૂછો તો તે પોતાનો લૌકિક સ્વાર્થ પણ જાણતો નથી. જેમના માટે તે અધર્મ છે તે જ કર્યા કરે છે. તેને ધર્મને અપનાવતો નથી અને અધર્મને છોડી શકતો નથી. આવો તું શો અત્યારે કે શું છે? તું ધર્મને પકડી શકતો નથી અને અધર્મને છોડી શકતો નથી. તેથી તમે અધર્મનો સ્વીકાર ન કરતા તમે ધર્મની રક્ષાને આવી રીતનું કરશો તો તમે નરકમાં જાશો નહીં. કે આ શ્લોકમાં નરકની અહીંયા વાત પણ અક્રૂરજીએ બતાવી દીધી છે. તમારા સ્વજનો પ્રત્યે જો તમારો દુર્વ્યવહાર હશે તો તમારા માટે નરક તૈયાર છે. આવો સ્પષ્ટ અક્રૂરજી અત્યારે એને સમજાવે છે. તેથી હે મહારાજ આ વાત તમે સમજી લો. અક્રૂરજી સભામાં કહે છે કે હે મહારાજ તમે આ વાત સમજી લો કે આ દુનિયા 4 દિવસની ચાંદની છે. કેવું? આ 4 દિવસની ચાંદની છે. સ્વપ્નનો ખેલ છે, જાદુનો તમાશો છે અને એ માત્ર મનોરંજન છે. જ્યાં સુધી તમને મનોરંજન છે. તમે તમારા પ્રયત્નથી પોતાની શક્તિથી ચિત્તને વશ કરો. મમતા વશ પક્ષપાત ન કરો. તમે સમર્થ છો. સમત્વમાં સ્થિત થઈ અને તમે આ સંસારમાંથી ઉપરામ શાંત થઈ જાઓ. તમે અત્યારે અશાંત તમને જોઈ રહ્યો છો. આમ કરી અને અહીંયા ઘણા બધા શ્લોકની અંદર અક્રૂરજી મહારાજ અત્યારે આ રીતે આ બધો સંદેશો સાંભળ્યા પછી ધૃતરાષ્ટ્ર બોલ્યા. શું કે છે? સાંભળી લીધું બધું. રાજા ધૃતરાષ્ટ્રે કહ્યું કે હે મહાદાની અક્રૂરજી, તમે મારા કલ્યાણની ભલાઈની બધી જ વાતો તમે મને સમજાવી. તમારી બધી જ વાતો અમૃતનું પાન કરતા હોય ને એવી મને લાગી. હું અમૃતનું પાન કરતો હોય એવી તમારી બધી વાતો મને લાગી. જેમાં મનુષ્ય અમૃત પીને તૃપ્ત થતો નથી તેમ પણ હું તમારી વાતો સાંભળીને મને પણ તૃપ્તતા આવતી નથી. કે અક્રૂરજી આ વારંવાર આ વાત કરી રહે તો સારું છે એવું મને લાગ્યું. તેમ છતાં અમારા હિતેશી અક્રૂરજી, મારા સંચલ ચિત્તમાં તમારી
આ શિખામણ સહેજ ટકવાની નથી. હું કહી દીધું, તમે બહુ સારી અમૃતરૂપી વાણી મારા કાનની અંદર નાખવાનો પ્રયત્ન કર્યો. વારંવાર મને સાંભળવાની ખૂબ જ તમન્ના. અમૃતરૂપી જે વાણી છે એ તમે મને સંભળાવી, તે 1 મિનિટ પણ મારા કાનમાં ટકવાની નથી. બહુ સ્પષ્ટ ધૃતરાષ્ટ્ર અત્યારે અક્રૂરજીને સંભળાવ. તમારી વાતોથી તૃપ્ત થતો નથી, તેમ છતાં તમારા હિતેશી અક્રૂરજી, મારા સંચળ ચિત્તમાં તમારી આ શિખામણ સહેજ પણ ટકવાની નથી. કેમ કે મારું હૃદય પુત્રની મમતાના કારણે અત્યંત વિષમ બની ગયું છે. પુત્ર પ્રત્યેની મારી જે મમત્વ છે ને, એને હિસાબે મારું ચિત્ત આવી રીતનું થઈ ગયું છે. મારું હૃદય પુત્રોની મમતાના કારણે અત્યંત વિષમ થઈ ગયું છે. જેમ સ્ફટિક પર્વતના શેખર પર એકવાર વીજળી ચમકીને બીજી ક્ષણે અંતર્ધ્યાન થઈ જાય છે, તેવી જ દશા તમારા ઉપદેશની થઈ છે. જેમ તમે મને ઉપદેશ કીધો, વીજળી આવીને ચમકારો બનીને પાછી અદૃશ્ય થઈ જાય છે, એમ તમારી વાત અમૃત જેવી લાગી, પણ મારી બુદ્ધિમાંથી અદૃશ્ય અત્યારે થઈ ગઈ છે. પુત્ર મોહની અંદર હું આમાંથી તમે કીધેલી એક પણ વાત આ મારા જીવનમાં લાવી શકવાનો એટલો બધો પુત્રનો મોહ થયો છે. આપણને પણ આ શ્લોક ઉપરથી લાગે તો આપણે પણ થોડોક પુત્ર મોહ ઓછો કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. બરોબર ને? પુત્રનો મોહ થોડોક ઓછો કરવાનો થઈ ગયો. હે અક્રૂરજી, સાંભળ્યું છે કે સર્વશક્તિમાન ભગવાન પૃથ્વીનો ભાર ઉતરવા માટે યદુકુળમાં અવતાર, એવું મેં સાંભળ્યું છે. શું કહે છે આ બાડો ધૃતરાષ્ટ્ર? શું કહે છે? અક્રૂરજીને કહે છે કે મેં એવું સાંભળ્યું છે કે પૃથ્વીનો ભાર ઉતારવા માટે યદુકુળની અંદર ભગવાન માનવ રૂપે જન્મ ધારણ કરી ચૂક્યા છે, એવું મેં સાંભળ્યું છે. એવું મેં સાંભળ્યું છે. એવો કોણ પુરુષ છે જે તેમના વિધાનમાં ફેરફાર કરી શકે? તેમની જેવી ઈચ્છા હશે તેવું થશે. ભાઈ, એણે જે નક્કી કરીને આ પૃથ્વી ઉપર અવતાર લઈને આવ્યા છે, એણે જે નક્કી કર્યું છે ને એ થવાનું છે. તેથી તમારી વાત મીઠી મધ જેવી લાગે છે, સાંભળવામાં ખૂબ જ મીઠી છે, બહુ જ સારી છે, પણ હું એનો સ્વીકાર કરી શકતો નથી. ભગવાનની માયાનો માર્ગ અચિંત્ય છે. તેઓ પોતાની આ માયા દ્વારા આ સંસાર ઉત્પન્ન કરીને તેમાં પ્રવેશ કરે છે અને ભિન્ન ભિન્ન કર્મફળોનું વિભાજન કરે છે. આ સંસાર ચક્રની ગતિમાં તેમની અચિંત્ય માયા શક્તિ સિવાય બીજું કોઈ કારણ નથી. હું તે પરમ આચાર્ય શક્તિશાળી પ્રભુને નમસ્કાર કરું છું, પણ તમારો ઉપદેશ હું સ્વીકાર કરતો નથી. કે આવું સ્પષ્ટ શ્રી સુખદેવજી મહારાજ કહે છે. આ પ્રમાણે અક્રૂરજી મહારાજ ધૃતરાષ્ટ્રનો અભિપ્રાય જાણીને અને કુરુવંશી સ્વજન સંબંધીઓની પ્રેમપૂર્વક અનુમતિ લઈને મથુરા તરફ પોતાનો રથ લઈને પાછા ફર્યા. હે રાજા પરીક્ષિત, તેમણે ત્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને બલરામજીની સામે ધૃતરાષ્ટ્રનો જે બધો વ્યવહાર હતો ને, જે કાંઈ વાત કરી, વ્યવહાર કર્યો, ગામમાં ફર્યા, હસ્તિનાપુરમાં સાત્વિક લોકોને મળ્યા, જે કાંઈ મળ્યા એ બધું જ આખા ઘણા સમય સુધી અક્રૂરજી અહીંયા હસ્તિનાપુરમાં રહ્યા અને જે કાંઈ જાણ્યું હતું એ અક્ષરશઃ સંદેશો બલરામ અને શ્રી કૃષ્ણને અહીંયા સમજાવી દીધો. વ્યવહાર વર્તાવ જે કાંઈ હતું તે પાંડવો સાથે જે અન્યાય થઈ રહ્યો છે, તે જે બધી જ જે કાંઈ વાતો સાંભળી હતી એ બધી જ વાતો ભગવાન કૃષ્ણના કાન પાસે અક્રૂરજીએ મૂકી દીધી, સંભળાવી દીધું. કેમ કે તેમને હસ્તિનાપુર મોકલવાનો વાસ્તવમાં આ જ ઉપદેશ હતો. ભગવાન પણ વિચાર કરતા કે ખરી હકીકત શું છે? કાને વાત તો અથડાય છે કે હસ્તિનાપુર અત્યારે તાનાશાહીના જોરથી તાગડ ધીંગા કરે છે, સ્વજનો પ્રત્યે બરોબર વ્યવહાર કરતા. આ બધું સાંભળ્યું છે, પણ જ્યાં સુધી દૂત ત્યાં ન જાય અને એની નાની નાની વાતો જો સમજીને ના આવે ત્યાં સુધી આપણે કોઈ આવી રીતની વાતોથી આવી રીતનું કાંઈ કરી શકતા નથી. તેથી ભગવાને જતા પહેલાં અક્રૂરજીને કીધું કે ત્યાંની નાનામાં નાની મોટામાં મોટી જે કાંઈ વાતો જેટલા દિવસ રોકાવું પડે એટલા દિવસ રોકાવ, પણ ત્યાંની પરિસ્થિતિ કેવી છે એની રગે રગ અથવા કણે કણની માહિતી તમે લઈને આવજો. અને પછી આવ્યા પછી તમે મને જે સંદેશો આપશો, પછી મારે શું કરવું ને એ નિર્ણય પછી હું કરીશ. તેથી અક્રૂરજીએ નાનામાં નાની જે કંઈ વાતો હતી બધી હસ્તિનાપુરમાં ઘણા સમય સુધી રોકાય અને આ બધી વાતો લઈને આવી અને ભગવાન કૃષ્ણ
બલરામ વગેરે ત્યાં જે મંત્રીઓ હતા એની વચ્ચે અક્રૂરજીએ આ વાત સમજાવી. ઇતિ શ્રીમદ ભાગવતે મહાપુરાણે વૈયાસિકા અષ્ટાગ સહસ્ત્રમ પારમહંસ્યા સંહિતાયામ તાયા દસમા સ્કંદે પૂર્વાર્ધે એકોનપ 7મો અધ્યાય. 10મા સ્કંદના પૂર્વાર્ધ અંતર્ભાગ 49મો અધ્યાય સમાપ્ત થયો. બરાબર ને? આ પૂર્વાર્ધ એના પૂર્વાર્ધના 49 શ્લોક. કેટલા? 49 અધ્યાય. શ્લોક નહીં, કેટલા? 49 અધ્યાય અહીંયા પૂર્વાર્ધની અંદર વેદ વ્યાસે અહીંયા 10મા સ્કંદની અંદર લખ્યા છે. 10મો સ્કંદ હજી ચાલુ છે અને એનું ઉત્તરાર્ધમાં કેવી રીતની ઘટનાઓ ઘટે છે એનો વિચાર આપણે સોમવારે, આપણે ક્યાં ઉતાર